Hello everyone. Nepal Online School मा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा क्लास 10 को causative verbs पढ्न जाँदै छौं है। So, let's get started. First of all, what are the causative verbs? Causative verb भन्नाले के बुझिन्छ त? They are the verbs that are used to show that someone causes something to happen. कोहीले कसैलाई काम अराउँछ उसको कारणले गर्दा काम हुन्छ भनेदेखि त्यो causative verb हो। cause भनेर छ नि हैन, कोहीको कारणले गर्दा केही काम हुने. So that is causative verb. So there are mainly three, there are four, but we will study just three here है. तीनटा causative verbहरू छन्, make, have and get. So used to show that someone causes something to happen. कोहीको कारणले गर्दा केही काम हुन्छ भनेदेखि उ चाहिँ cause भयो. So यो कुरा छ है. अब हरेकको स्ट्रक्चर छ. So we have to follow that structure है त. त्यो स्ट्रक्चर हामीले फलो गर्ने पर्ने हुन्छ. So first one is make. Subject plus make plus agent plus verb 1 plus object. This is in active tense. र प्यासिभमा एजेन्ट प्लस एक्जुलरी प्लस मेड प्लस 2 प्लस verb 1 प्लस बाई एजेन्ट. अब तपाईँले एक्टिभमा बनाउनु भयो भनेदेखि प्यासिभमा त लग्न आइहाल्छ नि हैन. ओके, लेट्स सी है त. अब यसको एक्जाम्पलहरू हेरौँ एन्ड त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ बढी क्लियर हुन्छ. ओके, मेक. सो यो मेक भनेको चाहिँ एनी टेन्स है, जुन टेन्समा पनि हुन सक्छ, जस्ट नट ओन्ली मेक है, जुन टेन्समा पनि हुन सक्छ, प्रेजेन्ट, पास्ट एन्ड फ्युचर. लेट्स सी. Okay, let me use different color. Ram made his wife police his shoes. Ram made his wife police his shoes. So Ram is the subject. Ramले चाहिँ काम अरायो, रामको कारणले गर्दा काम भयो. And make को made भयो, पास्टमा छ. His wife is the agent. कसले काम गरेको त? उसको वाइफले. And then verb 1, police his shoes भयो. Okay, next one. He always makes me do his work. He always makes me do his work. So यहाँ हेरौँ, subject, verb, agent, verb 1 plus object. Object भनेको चाहिँ केमा काम भइरहेको छ त, in which thing the agent is acting on. So त्यो भनेको object हो, केमा काम भइरहेको छ. His shoes, his work, his song, his letter, his homework, whatever that is है त. Okay, next. He makes me laugh whenever I am down. Whenever I am down. Okay, यहाँ चाहिँ agent छैन. He makes me laugh. He makes me laugh. So makes me agent and laugh is the verb. He makes me laugh whenever I'm down. So this is make. कोहीको कारणले केही हुने भन्ने कुरा भयो. Okay, next one is get. Get को पनि subject plus get plus agent plus 2 plus verb 1. So 2 plus verb 1 हुन्छ get मा. Okay, let's see. Let's see some examples. He got his brothers to call a taxi. He got his brothers to call a taxi. उसले आफैले बोलाएको हो त होइन, उसले चाहिँ उसको ब्रदरलाई बोलाउन लगाएको. So यो चाहिँ causative भयो, उसले गर्दाखेरि cause भयो. So he got his brothers to call a taxi. Similarly,
Mary will get Alex to prepare her homework. So मेरीले आफैले गर्ने हो त होइन, एलेक्सलाई चाहिँ गराउने हो. So to plus prepare भयो. Next. Okay, so let's see है त. Get this letter translated. यो चाहिँ imperative भयो, but let's see है. Get this letter translated. Get plus object plus verb 3. Get this letter translated. अब उसैले ट्रान्सलेट गर्ने हो त होइन नि, कसै थर्ड पर्सनद्वारा ट्रान्सलेट गराउने हो. सो दिस इज दिस है. ओके, नेक्स्ट. She must get her shoes mended. Mended भनेको मेन्ड गर्नु भनेको बनाउनु भनेर भयो है, रिपेयर गर्नु भनेर भयो. सो she must get her object, her shoes and then verb 3 mended भयो. Okay, similarly have भनेर छ. Have को structure subject plus have plus agent plus verb 1 plus object or subject plus have plus object plus verb 3 है. प्राय सबैको उस्तै उस्तै छ है, केही कहीँ पनि फरक छैन. जस्ट गेटमा 2 प्लस verb 1 हुन्छ, एक्टिभमा अरूमा सबैमा सेम हो. त्यो एउटा मात्रै फरक हो है, अरू सबै सेम छ. लेट्स सी. Ram had Sita clean his bedroom. Sorry. Ram had Sita clean his bedroom. रामले सीतालाई उसको बेडरूम क्लिन गर्न लगायो भन्ने कुरा भयो, उसले आफैले गरेको होइन. सिमिलरली, she had her father tell a story. Tell a story. She had her father tell a story. So had plus verb 1, this is agent and this is the object. Okay. Next. Gopal had his bicycle stolen. Gopal had his bicycle stolen. यहाँ चाहिँ एजेन्ट छैन है, had plus verb 3. सो यो कुराहरू भयो है. सो सबै के छ त, सजिलो छ. जस्ट तपाईँले स्ट्रक्चर थाहा पाउनु पर्यो. यति स्ट्रक्चर थाहा पाउनु भयो भनेदेखि इट विल बी इनफ है. ओके, लेट्स सी. ओके, अब हामी यसको यो जुन एक्सरसाइज छ यो गर्छौं है. Okay, just give me 1 second. Okay. Okay, I think तपाईले देख्नुहुन्छ होला. Okay. Let's see. First one. I know Mohan will get Rama ... his clothes भनेर छ. So make plus agent plus verb 1. Okay. So I know Mohan will get Rama wash his clothes. Always get सँग verb 1 भयो. Okay. 2. My teacher made me ... a lot भनेर छ. My teacher made me write a lot. किन त भन्दाखेरि मेक सँग verb 1 आउने भयो. यो चाहिँ के त एक्टिभमा छ है. सो यो चाहिँ एक्टिभ भयो, तलको चाहिँ प्यासिभ छ है. यो चाहिँ प्यासिभको भयो. प्यासिभमा बाई प्लस एजेन्ट आउँछ, प्लस यहाँनिर एक्जुलरी आउँछ. यहाँ केही छ त छैन नि, यो कुरा भयो है. 3. They have their hair ... every second months भनेर छ. सो have सँग के चाहिँ आउने भयो त, have सँग यहाँनिर एजेन्ट छ त छैन, उनीहरूको अब्जेक्ट चाहिँ छ भनेपछि verb 3 आउने भयो. अब verb 3 पनि के त कट नै हुन्छ. सो they have their hair
कट every second months है यो चाहिँ verb 3 को रूपमा आयो 4 Selena got the goldsmith that her jewelries for her brother's wedding भनेर छ सो got छ get plus agent छ हैन सिलिनाले आफै बनाएको हो त होइन नि गोल्ड स्मिथलाई चाहिँ बनाउन दिएको हो सो यहाँनेरि 2 plus verb 1 आउने भयो सो to polish her jewelries 5 he got me off the tap so got सँग get सँग he got me to turn off the tap so get सँग agent छ भनेदेखि 2 plus verb 1 लेख्ने 6 she hurry buy an extra book so यहाँनेरि buy छ verb 1 छ so यहाँ हरी छ अब यहाँनेरि हेरौँ है त सो गेट आउने भएन किनकि एजेन्ट छ भनेदेखि 2 plus verb 1 आउँछ त्यहाँनेरि अब have र मेकमा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि मेक्स छ तर ह्याभमा ह्याज भनेर छ त छैन नि हैन द्याट्स वाइ यहाँ मेक्स भनेर हुन्छ सी मेक्स हरि बाई एन एक्स्ट्रा बुक अब यहाँ अप्सनमा ह्याज भनेर भएको भए दुवै मिल्थ्यो है त सी ह्याज हरि बाई एन एक्स्ट्रा बुक भन्ने पनि हुन्थ्यो ओके 7 he has the television that is on भनेर छ अब has को यहाँनेर हेर्नुस् कुनै पनि यहाँ एजेन्ट छ त छैन नि he has object छ भनेपछि turned on भयो he has the television turned on next she that Hari sing a song भनेर छ so यहाँ get छ अब get आउने बित्तिकै 2 plus verb 1 आउनु पर्ने तर यहाँ छैन सी सँग मेक मात्रै आउँछ आउँदैन मेक्स आउँछ अथवा मेड आउला सो has भन्ने चाहिँ करेक्ट आन्सर सी has Hari sing a song 9 The hermit made us that are some oranges from the tree. The hermit made us. So make को तपाईले हेर्नु पर्यो अब एजेन्ट छ us हामी एजेन्ट so verb 1 भयो and objectहरु पनि छ some oranges so the hermit made us pick some oranges from the tree 10 The hermit got the mister अब चाहिँ got भनेर छ got plus agent पनि छ get सँग agent छ भनेपछि 2 plus verb 1 सम्झिहाल्ने the hermit got the mister to serve the poor and needy 11 The anchorite got the prince that all the people so get सँग agent पनि छ भनेदेखि 2 plus verb 1 to forgive all the people ठीक छ okay Next 12 He has my property that in the bank भनेर छ He has my property object छ तर agent छैन ठीक छ He has my property so deposited in the bank भनेर भयो 13 She that me to work for her so to work अब कुनमा आउँछ त obviously गेटमा मात्रै आउँछ so she get me हुन्छ त हुँदैन नि भनेपछि यहाँ कुन हुन्छ त she will get me to work for her हुन्छ अब gets भएको भए gets पनि हुन्थ्यो will get पनि हुन्थ्यो okay 14 he made everyone भनेर छ he made अब make सँग अब यहाँ तपाईले हेर्नु पर्यो made भनेपछि एजेन्ट पनि छ everyone So he made everyone laugh. Sorry, he made everyone laugh matrai bhayo. He made everyone laugh. Verb 1 आउँछ नि त That's why हाम्रो यो laughed verb 2 त आउने नै छैन हैन अथवा verb 3 आउने नै छैन make सँग 15 She always washes her clothes herself but I get mine at dry cleaning भनेर छ अब get सँग एजेन्ट पनि छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ त I get mine washed at dry cleaning भनेर हुन्छ है किन त भन्दाखेरि this mine is not agent this is subject है 16 I wasn't ready to tell any jokes but Raj made me one at any cost भनेर छ अब यहाँनेरि make को छ make छ made छ so agent पनि छ भनेपछि verb 1 आयो हैन
सो यहाँनिर अब्जेक्ट पनि छ 1 भनेर सो Raj made me tell 1 at any cost 17 my sister got her son to go to the market 18 I had an old man so had सँग an old man पनि छ सो भनेपछि एजेन्ट छ verb 1 आयो I had an old man tell me the facts 19 my father makes me hard so my father makes me work hard 20 he had his breakfast so he had his breakfast के हुन्छ prepared हुन्छ किनकि यहाँ object छ so that's why he had his breakfast prepared भयो यहाँ कुनै पनि एजेन्ट छैन सो यसरी हामीले गर्यौं है यसको चाहिँ एक्सरसाइज यु क्यान स्क्रिनशट दिस है अनि तपाईले हेर्नु भयो भने अझै बेटर हुन्छ है आफैले पनि सो यु क्यान स्क्रिनशट दिस है अब तपाईले जान्नु पर्यो यति स्ट्रक्चरहरु जान्नु भयो भने इट विल बी इनफ अब कति मार्क्स को सोध्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने देखि 0.5 मार्क्स को सोध्छ है हाम्रो टाइप 2 ग्रामेटिकल प्रब्लममा जसमा चाहिँ स्टोरी अथवा प्यासेज दिएको हुन्छ तीनटा अप्सन हुन्छ जसमा हामीले राइट छान्नु पर्ने हुन्छ सो यो चाहिँ हामीले राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ है सो यो कुरा भयो अब केही नबुझ्नु भएको छ भने देखि यु क्यान मेसेज me or Nepal Online School or comment below. So त्यति भन्दै thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. Jai Chandra Surya. Peace. Hello everyone. Welcome to Nepal Online School. यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को प्रिभियस इयरमा सोधिएका ग्रामर क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं है त ल मैले सुरु गरे सो फर्स्टमा तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको होला यो क्वेशन चाहिँ प्रोभिन्स 7 मा 2075 मा सोधेको थियो है प्रोभिन्स 7 मा 2075 मा अब हेरौं हैन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सो all is well supply the correct question tag भनेर भनेको छ सो all is well को question tag के हो त सो फर्स्टमा question tag को रुल भनेको के हो त पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग we know it हैन अब त्यसपछि all is well भनेपछि is आएको छ सो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ नेगेटिभ ट्याग लगाउनु पर्यो सबै कुरा ठीक छ छैन र भनेर भन्नु पर्यो all is well isn't it all is well isn't it भनेर भन्नु पर्यो ठीक छ एकदमै सजिलो छ बी she hasn't arrived home yet भनेर छ अब यसलाई चेन्ज इन्टु अफर्मेटिभ भनेर भनेको छ अब सो फर्स्टमा त hasn't लाई has बनायो सक्यो ठीक छ she has arrived home yet भयो तर yet हामीले कुन बेला लगाउँछौं नेगेटिभमा लगाउँछौं यसको पोजिटिभ के हुन्छ त अलरेडी हुन्छ के हुन्छ त अलरेडी सो she has already arrived home she has already arrived home भनेर भन्ने she has already arrived home यस्तै गरी C we English for 10 years put the verb in the bracket in correct tense भनेर छ सो अब हामीले इंग्लिश पढ्यौं अथवा के छ हैन कतिसम्म त कति वर्ष भएछ त पढेको 10 वर्ष भएछ सो पास्टमा हामीले 10 वर्षदेखि सुरु गर्यौं स्टिल प्रेजेन्टमा पनि त्यो काम हामीले गरिरहेका छौं ठीक छ भनेपछि कुन टेन्स लगाउनु पर्यो त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस we have been studying subject plus has have plus been plus verb for plus subject we have been studying English for 10 years भनेर भन्ने ठीक छ ल अब डी हेरौं she cut her finger अब यसलाई yes no क्वेशनमा लाग्नु पर्यो she cut her finger भनेर सो यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ है त सो कट को verb 1 कट verb 2 पनि कट verb 3 पनि कट अब यहाँ नेरी हामीले
के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट टेन्स भएको भए के हुन्थ्यो त सीसँग verb 5 आउँथ्यो सी कट्स हुन्थ्यो तर यहाँनिर त पास्टमा छ नि त सीसँग कट छ हो द्याट्स वाइ हामीले पास्टको क्वेसन बनाउनु पर्यो पास्टको क्वेसन बनाउँदाखेरि हामीले अगाडि के लेख्छौँ डिड लेख्छौँ डिड सी कट हर फिङ्गर भनेर भन्छौँ ठिक छ ल अब इमा हेरौँ nobody invited me to the party भनेर छ ठिक छ nobody invited me to the party अब यसलाई चेन्ज इन्टु प्यासिभ भनेर छ अब मीलाई हामीले अगाडि राख्छौँ सो पास्टमा छ आई वाजदेखि सुरु गरौँ अब कसैले पनि मलाई इन्भाइट गरेन भनेपछि म चाहिँ इन्भाइट भइन भनेर भन्नु पर्यो आई वाज नट इन्भाइटेड टु द पार्टी भनेर भन्न सकियो ठिक छ ल यस्तै गरी एफमा ही सेड टु मी डोन्ट वेस्ट यर टाइम अब यो डोन्ट वेस्ट यर टाइम भनेको के हो त इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको कस्तो सेन्टेन्स हो त भन्दाखेरि जसले अर्डर रिक्वेस्ट कमान्ड जनाउँछ जसमा सब्जेक्ट हुँदैन भनेपछि अब के हुन्छ त ही सेड टु केमा चेन्ज हुन्छ ही टोल्डमा चेन्ज हुन्छ टोल्ड भन्दा पनि डोन्ट वेस्ट यर टाइम भनेपछि उसले त मलाई सजेस्ट गरेको हो नि त सो ही सजेस्टेड मी अब डोन्ट छ भनेपछि नट टु वेस्ट अब यर टाइममा माई टाइम नट टु वेस्ट माई टाइम भनेर भन्ने ठिक छ अब यसलाई थोरै हेरौँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई होइन डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट भनेको सबैभन्दा सजिलो हो गर्नको लागि जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि अब पोजिटिभ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स छ जस्तै वेस्ट यर टाइम मात्रै भनेको भए अगाडि जस्ट टु वेस्ट यर टाइम भनेर लेख्ने होइन भनेदेखि नेगेटिभ छ भनेदेखि नट टु लेख्ने बाँकी जस्ताको तस्तै लेख्ने जस्तै हेल्प मी भनेर भन्यो कसैले प्लिज हेल्प मी भनेर भन्यो हेल्प मी छ भनेदेखि ही रिक्वेस्टेड मी टु हेल्प हर हुने भयो जस्ट टु राख्ने अरू जस्ताको जस्तै राख्ने त्यहाँनिर सब्जेक्ट चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ गर्ने है फेरि एकदमै सजिलो छ इम्पेरेटिभको कुरा है त यो भयो है यदि सजिलो छ 6मा 6 त आइहाल्यो होइन ल अब हेरौँ तल के छ त डोन्ट वेस्ट यर टाइम नोबडी वाज प्रेजेन्ट यस्तै छ है त अब यो कहाँ सोधेको थियो त भन्दाखेरि इस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजनमा 2074मा सोधेको थियो है त इस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन 2074मा सोधेको थियो यो पनि गरौँ है त ए डोन्ट वेस्ट यर टाइम भनेर छ अब यसलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सप्लाई करेक्ट क्वेसन ट्याग अब क्वेसन ट्याग के हुन्छ त डोन्ट वेस्ट यर टाइम भनेपछि अब थाहा भइसक्यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो भनेपछि विल यु लाग्छ भनेर हामीले पढेका छौँ है त सो डोन्ट वेस्ट यर टाइम विल यु भनेर हुने भयो डोन्ट वेस्ट यर टाइम विल यु भनेर हुने भयो र हामीलाई रुल थाहा छँदैछ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग भनेर र यहाँ के छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ पोजिटिभ ट्याग हुने भयो बी नोबडी वाज प्रेजेन्ट कोही पनि आएको थिएन भन्ने कुरा भयो र यसको पोजिटिभ के हुन्छ त भन्दाखेरि सबैजना आएका थिए सो नोबडीलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो त भन्नुहोस् एभ्री वानमा र एभ्री वान वाज प्रेजेन्ट भनेर भन्न सकियो एभ्री वान वाज प्रेजेन्ट सी सोना ... आउट बिफोर गोमा एराइभ भनेर छ गोमा आउनु अगाडि सोना गइसकेको थिए हेर्नुहोस् न गोमा आउनु अगाडि सोना गइसकेको थिए सो होइन पास्टमा कुनै एक्सन कम्प्लिटेड छ ठिक छ पास्टमा सुरु भयो र पास्टमै इन्ड भयो त्यो कुरा प्रेजेन्टसम्म त आउनै पाएन भनेपछि पास्टमै सकेको कुरालाई टेन्सलाई जनाउने कुन टेन्स हो त भन्नुहोस् त पास्ट पर्फेक्ट टेन्स हो जसको स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस
had प्लस verb 3 प्लस सब्जेक्ट हो। यहाँ गोमा आउनु अगाडि नै सोना गइसकेको थिए होइन, जाने काम उसको कम्प्लिट भइसकेको थियो। द्याट्स वाइ वी विल युज पास्ट पर्फेक्ट टेन्स। भनेपछि सोना ह्याड गोको verb 3 के हुन्छ, गो वेन्ट गन। सोना ह्याड गन आउट बिफोर गोमा एराइभ्ड, बिफोर गोमा एराइभ्ड भनेर भन्नु है त। ल डी, शिवा आस्क्ड मी हाउ लङ ह्याभ यु बिन वेटिङ फर मी भनेर छ। हाउ लङ ह्याभ यु बिन वेटिङ फर मी। अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो, यसको बारेमा पनि हामी थोरै अहिले डिस्कस गर्छौँ है त। सो फर्स्टमा त कस्तो टाइपको क्वेसन छ भनेर हेर्नु पर्यो। कुन क्वेसन हो त यो, डब्लुएच क्वेसन हो। भनेपछि हामीले लेख्न सक्छौँ शिवा आस्क्ड मी, यहाँनिर सिधै आस्क्ड मी भनेको छ, शिवा आस्क्ड मी द्याट। ल ठिक छ। अब कस्तो टाइपको क्वेसन हो भन्दाखेरि डब्लुएच क्वेसन हो। डब्लुएच क्वेसन हो भनेदेखि अगाडि डब्लुएच होइन क्वेसन जुन छ त्यो लेख्ने, त्यो टर्म लेख्ने, र पछाडि हाम्रो एज युजल होइन सिम्पल एसर्टिभ सेन्टेन्सलाई चेन्ज गरे जस्तरी नै रुल लगाएर लेख्ने। होइन यस नो क्वेसन छ भनेदेखि इफ अथवा वेदर लेख्ने र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो टेन्स चेन्ज गरेर लेख्ने भन्ने कुरा छ। शिवा आस्क्ड मी द्याट, अब के हुन्छ त, हाउ लङदेखि सुरु गर्ने है त। हाउ लङ, अब आई छ, सरी यु छ, उसले त मलाई सोधेको भनेपछि आईबाट मैले सुरु गर्छु। आई ह्याड बिन वेटिङ फर हिम, आई ह्याड बिन वेटिङ फर हिम भनेर भने मैले, ठिक छ। ल त्यसपछि ई, यु ह्याभ टु गो टु स्कुल डेली, चेन्ज इन्टु हाउ अफन भनेर भनेको छ। अब हाउ अफन त कतिको स्कुल जाने त भन्दाखेरि डेली, सधैँ जाने भनेपछि अब डेली हामीले लेख्दैनौँ क्वेसन बनाउँदाखेरि। अब सुरु गर्छौँ हामीले हाउ अफनबाट। हाउ अफन अब कुन टेन्समा छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट टेन्समा छ। प्रेजेन्ट टेन्सको क्वेसन बनाउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ त, डु अथवा डज राख्छौँ। यु छ, ह्याभ छ, वर्ब 1 छ, डु राख्ने भयो। हाउ अफन डु यु have to go to school, how often do you have to go to school भन्दाखेरि अब चाहिँ एन्सर आउँछ आई अथवा यु have to go to school daily भनेर। एफ, did they complete the project work भनेर छ। अब यसलाई प्यासिभ भोइसमा लानु पर्यो, ठिक छ। अब द प्रोजेक्ट वर्क अगाडि आउने भयो, त्यसपछि अब यहाँनिर वेयर द प्रोजेक्ट वर्कबाट हामी सुरु गर्छौँ। where the project work completed, where the project work completed by plus agent, by them भनेर भन्नु पर्यो, ठिक छ। ल अब नेक्स्ट हेरौँ है, nobody left him a tip भनेर छ, कसैले नि उसलाई टिप दिएन छ होइन बिचरालाई। ओके ल यो 6वटा क्वेसन चाहिँ हाम्रो एसिईमा है सेन्ट्रल डेभलपमेन्ट भिजनमा 2074 मा सोधेको थियो। अब हेरौँ, नोबडी लेफ्ट हिम अ टिप होइन। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि लेफ्ट छ भनेपछि वर्ब 1 छ, सिम्पल प्रेजेन्ट छ भनेपछि नोबडी आएपछि चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भन्छौँ। नेगेटिभ स्टेटमेन्टको के हुन्छ, पोजिटिभ ट्याग हुन्छ। नोबडी लेफ्ट हिम अ टिप, डु दे भनेर हामीले लेख्छौँ, डु दे भनेर हामीले लेख्छौँ। बी, जिमी ह्याज समथिङ टु टेल यु, चेन्ज इन्टु नेगेटिभ। अब ह्याज समथिङ, जिमीले तिमीलाई केही भन्नु छ भनेर भनेको छ। अब जिमीले तिमीलाई केही पनि भन्नु छैन भनेर हामीले सुरु गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले लेख्छौँ होइन। समथिङलाई केमा चेन्ज गर्छौँ त, एनिथिङमा, र यो ह्याजलाई होइन के छ हामी हेरौँ है। जिमी अब कुन टेन्समा छ त भन्दाखेरि ह्याज मात्रै लागेको छ, वर्ब 5 छ है। भन्नुको मतलब के हो त, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ, वर्ब 5 लागेको छ भनेदेखि नेगेटिभमा लाँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि डज नट प्लस वर्ब 1। जिमी doesn't have anything to tell you, Jimmy doesn't have anything to tell you भनेर भन्ने
ठिक छ ल सी हेरौँ द टिम्बर वाज 6 feet long अब कतिको लामो थियो त हाउ लङ भनेर सोध्नु पर्यो त्यो टिम्बर कति लामो थियो त भनेर सोध्नु पर्यो 6 feet long त एन्सरमा आयो अब हेरौँ है हाउ लङ वाज द टिम्बर हाउ लङ वाज द टिम्बर भनेर सोधेपछि अब एन्सर आउला द टिम्बर वाज 6 feet long भनेर ल ठिक छ अब डी measles has broken out in the village so the school and offices ... closed down for a week भनेर छ है यतापट्टि अब यसलाई करेक्ट टेन्समा राख्नु पर्यो भनेदेखि सो द स्कुल्स and offices have been closed है यानी थोरै क्वेसन चाहिँ स्क्यान गर्दाखेरि देखिएन क्लोज डाउन फर अ विक है त एक हप्तादेखि चाहिँ बन्द छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट लगायौँ ठिक छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट लगायौँ ल अब यसपछि नेक्स्ट हेरौँ ईमा नोबडी एन्सर्ड माई क्वेसन्स भनेर छ माई क्वेसन्स प्यासिभ बनाउनु छ प्यासिभलाई हामी अगाडि ल्याउँछौँ होइन प्यासिभमा अब्जेक्टलाई अगाडि ल्याउँछौँ भनेपछि माई क्वेसन्स अब वेयर भयो होइन क्वेसन्स पछि प्लुरल माई क्वेसन्स वेयर नट एन्सर्ड भयो ठिक छ ल यो कुरा भयो अब नेक्स्ट हेरौँ नेक्स्टमा पनि त्यही हो होइन कहिले क्वेसन ट्याग सोध्छ कहिले के सोध्छ जे होस् हामीले पढेकै सोध्छ पढेको भन्दा बाहिरको त सोध्दैन है त ल यो पनि हेरिहालौँ लेट्स लिसन टु द न्युज भनेर छ है यो चाहिँ वेस्टर्न रिजनमा 2074 मा सोधेको क्वेसन हो लेट्स लिसन टु द न्युज अब के हुन्छ त स्याल वी हुन्छ है लेट्स आएपछि हामीले स्याल वी लगाउने भन्ने रुल पढेका छौँ लेट्स लिसन टु द न्युज लेट्स लिसन टु द न्युज shall we भनेर हामीले हाल्न सक्छौँ बी सीमा युजली मेक्स नोइज इन क्लास यसलाई नेगेटिभमा लानु पर्यो सीमा अब मेक्स छ भनेपछि verb 5 छ भनेपछि does not plus verb 1 सीमा युजली does not make noise in class भनेर भन्न सकियो सी I ... the tiger ठिक छ मैले टाइगर देखेँ भन्दा पनि देखेको छु भनेर चाहिँ भनौँ न होइन आई देखेको थिएँ हुन्छ अझै होइन किनकि टाइगरलाई त हामीले अकल जुगल देख्ने पास्टमा हामीले एक्सप्रेस गर्नु पर्यो I had seen the tiger डी सीता asked me will you help me छ मैले अघि भर्खर माथि भनेको छु will भनेको के त अब यसको एन्सर आउँछ will you help me मा yes I will help you अथवा no I won't help you सो yes no क्वेसन आएपछि के लेख्ने त if अथवा whether लेख्ने र त्यहाँको टेन्सलाई चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा छ सो सीता asked me whether र ifमा जे राखे नि हुन्छ मैले if राखेँ सीता asked me if I will go would हुन्छ if I would help her भनेर भने सीता asked me if I would help her E she never drinks tea change into how often question भनेर छ उसले कहिले खान्न भनेपछि नेभरलाई हटाउँछौँ how often लाई ल्याउँछौँ so how often does she drink she drinks भनेर भन्नु पर्यो है यहाँनिर चाहिँ how often does she drink भयो है how often does she drink भयो है does आएपछि त हामीले यता verb 5 लेख्ने कुरै भएन ओके F did you write that letter भनेर छ यसलाई प्यासिभमा चेन्ज गर्नु पर्यो that letterलाई भनेपछि was that letter written by you भनेर हामीले लेख्छौँ है त ल यसपछि जाउँ नेक्स्ट तल यहाँनिर पनि क्वेसन ट्याग छ एफर्मेटिभ छ वेन क्वेसन छ एकदमै सजिलो छ है त यो पनि सकाइहालौँ गाह्रो कुरै छैन
सो लेट मी सिङ अ सङ, माथि लेट्स थियो त्यही भएर स्याल आयो, यहाँनिर लेट मी सिङ अ सङ छ, विल आउँछ है। लेट मी सिङ अ सङ, लेट मी सिङ अ सङ, विल यु भनेर भन्नु पर्यो। यस्तै गरी बी, आई हेभन्ट रेड यर बुक येट छ, अब यसलाई एफर्मेटिभमा लानु पर्यो। हेभन्ट छ, हेभन्टलाई त चेन्ज गरौँला, केही समस्या छैन। यहाँनिर येट छ, येट भनेको नेगेटिभमा छ भनेदेखि पोजिटिभमा के हुन्छ त अलरेडी भनेर हुन्छ। सो अब लेखौँ, अब नटलाई हटौँ, आई हेभ read your book already, I haven't read your, I have read your book already भनेर लेख्छौँ है। येटलाई अलरेडीमा लगाउनुपर्छ, ठिक छ। नेगेटिभ टु पोजिटिभ, पोजिटिभ छ भनेदेखि अलरेडीलाई येटमा लगाउनुपर्छ नेगेटिभ हुँदाखेरि। सी, आवर स्कुल स्टार्ट्स एट 10 o'clock, वेन भनेर सुरु गर्नु पऱ्यो, कति बेला सुरु हुन्छ त भनेपछि 10 o'clockलाई हामीले निकाल्छौँ, ओमिट गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, वेन डज, अब आवर छ भनेपछि इयर भनेर सोध्छौँ हामीले, सुरु केमा गर्छौँ इयर। हामीले क्वेसन सोधिरहेका छौँ, वेन डज यर स्कुल स्टार्ट, स्कुल स्टार्ट, ल यति कुरा। डी, सी युजली डट डट बिल्डिङ्स, अब करेक्ट टेन्स लगाउनु पर्यो, उसले सधैँ गर्छ। हामीले ह्याबिचुअल एक्सन, सधैँ गर्ने, रेगुलरली गर्ने कुरालाई कुन टेन्स लगाउने भनेका छौँ, सिम्पल प्रेजेन्ट भनेपछि सी युजली designs buildings, she usually designs building हुने भयो। E, the teacher said water freezes at 0 degree Celsius, यसलाई इन्डाइरेक्ट स्टेजमा लानु पर्यो। सो कुन टेन्समा छ त, प्रेजेन्ट टेन्समा छ। प्रेजेन्ट टेन्स छ भनेदेखि पास्ट टेन्समा लाग्छौँ। the teacher said that water froze at 0 degree Celsius, the teacher said that वाटर फ्रोज एट 0 degree Celsius, हो त होइन। किन होइन भन्दाखेरि जब हामीले युनिभर्सल ट्रुथ, युनिभर्सल फ्याक्ट्स आउँछ तब नो चेन्ज, होइन, डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट लाग्दाखेरि पनि चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा छ, होइन, ध्रुव सत्यको कुरा। सो वाटर अलवेज फ्रिजेज एट 0 degree Celsius होला, होइन, प्रेसरको फरक पर्ला, तर यो युनिभर्सल ट्रुथ हो। द टिचर सेड द्याट वाटर फ्रोज हुँदैन, वाटर फ्रिजेस नै हुन्छ है त। वाटर फ्रिजेस एट 0 degree Celsius, चुकिनु भएन है, युनिभर्सल ट्रुथ र फ्याक्ट्स आयो भनेदेखि नो चेन्ज इन द टेन्स। एफ, टाइगर्स आर बिङ किल्ड इनडिस्क्रिमिनेटली भनेर छ। सो अब कसले मारेको हो त, मान्छेले मारेको हो, केही पनि छैन भनेदेखि पिपल भनेर राख्ने, होइन, एउटा जेनरल मासलाई लिने भनेर हामीले पढेका छौँ है त। पिपल आर किलिङ टाइगर्स इनडिस्क्रिमिनेटली, इनडिस्क्रिमिनेटली भनेर गर्ने है त। ल यो कुरा छ, हामीले यसमा कति 5-6वटा कतिवटा एक्सर्साइज गरौँ है त, पास्ट क्वेसन सोधिएको। र यस्तै गरी आउने दिनमा पनि हामीले एसएलसीमा पास्टमा सोधिएको क्वेसन, ग्रामर क्वेसनहरू सबै एक्सप्लेनेसनका साथ सल्भ गर्नेछौँ। र केही समस्या छ, तपाईँलाई रुलमै कन्फ्युजन छ भनेदेखि हरेक ग्रामरको पार्टको भिडियो हामीले बनाएका छौँ, त्यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ, प्लिज वाच द्याट है त। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। यो भिडियोमा हामी क्लास 10 एससिईमा सोधेका ग्रामरको क्वेसनहरू गर्न जाँदैछौँ है। हामी चाहिँ मोस्टली सबै ग्रामरको क्वेसनहरू चाहिँ कभर गर्छौँ यो भिडियोमा। अब फर्स्टमा त यो फर्स्टको क्वेसनहरू चाहिँ प्रोभिन्स 5मा सोधिएको थियो 2075मा है त। अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर हेरौँ है त। हामी चाहिँ 1 by 1 डिटेल एक्सप्लेनेसनका साथ हेर्छौँ। सो फर्स्टमा यु वर्क इन अ ब्याङ्क भनेर छ, के छ त, यु वर्क इन अ ब्याङ्क। अब यसको क्वेसन ट्याग बनाउनु पर्यो। क्वेसन ट्याग कसरी बनाउने त हेरौँ पहिला। सो यु वर्क इन अ ब्याङ्क, कुन चाहिँ टेन्स छ त, प्रेजेन्ट टेन्स छ। प्रेजेन्ट टेन्स भनेपछि डु अथवा डज लाग्छ। सो युसँग के लाग्छ त, डज लाग्छ त, लाग्दैन, के लाग्छ त, डु लाग्छ। भनेपछि के आउने भयो त यतापट्टि,
डोन्ट यु भनेर आउने भयो। ठिक छ, हामीले पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्यागको कुरा पनि गरेका छौँ है। त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन, हाम्रो क्वेसन ट्यागको गोल्डन रुल हो है। पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग भन्ने है त। ल, यो फर्स्टको त हामीले बुझ्यौँ। अब बीमा हेरौँ। ही द डट वर्क्स देयर फर 3 months नाउ, 3 months नाउ भनेर छ। अब पुट द वर्ब इन ब्राकेट इन करेक्ट टेन्स भनेर छ। अब करेक्ट टेन्समा राख्नु पर्यो। अब टेन्सको कुरा बुझौँ थोरै। यसलाई नेपालीमा बुझ्दाखेरि हामीले कसरी बुझ्छौँ त? ऊ त्यहाँ काम गरिरहेको छ, कति महिना भएछ त? 3 महिना भएछ। र उसले काम छोडेको छ त छैन? हेरौँ है त यसको टाइमलाइन भनेको। उसले पास्टमा सुरु गर्यो, विच वाज 3 months ago, र अहिले प्रेजेन्टमा पनि त्यो काम गर्दैछ, र फ्युचरमा वी डोन्ट नो उसले गर्छ कि गर्दैन। भनेपछि प्रेजेन्टमा नि त्यो काम कन्टिन्यू भइराखेको छ त? छ नि, होइन है। कन्टिन्यू भइराखेको मतलब मैले कन्टिन्युस लगाउने भनेको छ, होइन है। ल, पास्टदेखि प्रेजेन्टसम्म भएको छ, उसले चाहिँ गरेको छ, गरेको छ भन्ने कुरा आउँछ है त। विच मिन्स कुन टेन्स लगाउने त? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। ही has worked there for 3 months now, अथवा यसको अर्को राइट एन्सर के पनि हुनसक्छ त? he has been working पनि हुन्छ है। दुवै चाहिँ करेक्ट एन्सर हो है त, किनकि पास्टदेखि प्रेजेन्टसम्म गरेको छ, गर्दै आएको छ, बोथ आर करेक्ट। ल, यसपछि सीमा हेरौँ। दे विल बी वर्किङ हार्ड चेन्ज इन्टु यस नो क्वेसन भनेर भनेको छ। अब सिधै हामीले एक्जुलरी वर्ब देखिसक्यौँ होइन। यस नो क्वेसनमा लाँदाखेरि त हो अथवा होइन भनेर आउनु पर्यो, र एक्जुलरी वर्ब देख्ने बित्तिकै टपक्क टिप्ने, अगाडि ल्याएर राखिहाल्ने होइन। विल दे बी वर्किङ हार्ड, विल दे बी वर्किङ हार्ड भनेर भन्न सकियो होइन। ल, अब थोरै तल सार्छु अनि हामी माथि डी नम्बरको हेरौँ। डी, सी कम्स फ्रम मड्रिड भनेर छ। अब चेन्ज इन्टु वेयर क्वेसन, डब्लुएच क्वेसनमा चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। अब मैले क्वेसनमा कहाँ जाँदैछौ, सरी कहाँबाट आएको हो भनेर सोध्नु पऱ्यो, उसले चाहिँ मड्रिडबाट आएको हो भनेर भन्नु पऱ्यो। सो कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि मड्रिडबाट भनेपछि हामीले मड्रिड क्वेसनमा लेख्ने भएनौँ। हेर्नुहोस् त, अब यसमा के हुन्छ त? वेयर सी कम्स फ्रम हुन्छ त? हुँदैन। हामीले अर्को कुरा ध्यान राख्नु पर्यो, प्रेजेन्ट टेन्समा छ, सी आएको छ, द्याट मिन्स डज आउँछ। वेयर डज सी कम फ्रम भनेर हुँदैन, कम्स फ्रम हुँदैन है। सो अगाडि डज आएपछि यता के आउँछ त? वर्ब 1 आउँछ। ल, ई, he said I travel a lot in my job। अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो है। यहाँनिर डाइरेक्ट लेखेको छ, इन्डाइरेक्टमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। भनेपछि he said that, he said that। अब कसले भनेको हो त? हीले भनेको हो, he। अब कुन टेन्समा छ हेरौँ। आई ट्राभल अ लट इन माई जब भनेपछि प्रेजेन्ट टेन्समा छ, सिम्पल प्रेजेन्टमा छ। सिम्पल प्रेजेन्ट केमा चेन्ज हुन्छ त? सिम्पल पास्टमा चेन्ज हुन्छ। ही सेड द्याट ही, अब वर्ब टु लगाउनु पर्यो। ही ट्राभल्ड अ लट इन माई छ, केमा चेन्ज हुने भयो? हीको हिज, इन हिज जब, इन हिज जब। ही सेड द्याट ही ट्राभल्ड अ लट इन हिज जब। अब एफ, who was this letter written by भनेर छ। सो केमा चेन्ज गर्नु पर्यो? एक्टिभमा है। यहाँनिर प्यासिभमा छ, हामीले एक्टिभमा चेन्ज गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् न, वाज दिस लेटर रिटर्न बाई भनेर छ। अब यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, हु रोट दिस लेटर, हु रोट दिस लेटर है। यसरी गर्नुभयो भने सजिलो छ है त, केही गाह्रो छैन। अब हामी नेक्स्ट हेरौँ। अब नेक्स्ट हेरौँ है त। यो क्वेसन चाहिँ प्रोभिन्स 1 मा सोधिएको थियो।
2075 मा है त यसको बारेमा केही कुरा हेरौँ। अब फर्स्टमा त क्वेसन ट्याग बुझ्नु पर्यो। ए द म्यानेजर्स इग्नोर इट होइन। अब क्वेसन ट्याग सोध्नु पर्यो। क्वेसन ट्याग भनेको के हो त? पुछ्रे प्रश्न होइन। किन सोधिन्छ त? कन्फर्मेसनको लागि, उसको चाहिँ रेस्पोन्स पाउनको लागि, ठिक हो कि होइन भनेको भन्नको लागि चाहिँ हामीले क्वेसन ट्याग सोध्ने गर्छौँ। भनेपछि द म्यानेजर्स इग्नोर इट। सो फर्स्टमा त क्वेसन ट्याग लेख्दाखेरि कुन टेन्समा छ भनेर हेर्नु पर्यो जब त्यहाँ चाहिँ एक्जिलरी भर्ब हुँदैन होइन। सो द म्यानेजर्स भनेपछि प्लुरल छ, इग्नोर भएपछि भर्ब 1 छ, सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 भर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट भनेपछि सिम्पल प्रेजेन्ट भयो होइन। अब सिम्पल प्रेजेन्टमा हामीले के लेख्छौँ त? म्यानेजर्स आएपछि होइन डजन्ट त पक्कै पक्कै लेख्दैनौँ, के लेख्छौँ त? डोन्ट लेख्छौँ। द म्यानेजर्स इग्नोर इट, डोन्ट दे भनेर हुने म्यानेजर्स छ, द्याट्स वाइ दे। बी हिज टिचर्स नोज वाट टु डु भनेर छ। उसको शिक्षकलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ भनेर। अब हामीले भन्नु पऱ्यो उसको शिक्षकलाई के गर्नुपर्छ भनेर थाहा छैन भनेर भन्नु पऱ्यो। ठिक छ। भनेपछि यहाँनिर हामीले नेगेटिभ बनाउँछौँ। अब नेगेटिभ बनाउँदाखेरि के गर्ने त? हिज टिचर छ, नोट छ, भर्ब 5 छ, भर्ब 5 लाई नेगेटिभ बनाउँदा डजन्ट प्लस भर्ब 1। हिज टिचर डजन्ट नो वाट टु डु। उसको शिक्षकलाई के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन। माथि के थियो त? उसको शिक्षकलाई के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ थियो, यहाँनिर छैन भनेर आयो डजन्टले। सी your new friends are chatting online now, change into yes no question। अब स्टेटमेन्टले के भनेको छ त? तिम्रो नयाँ साथीहरूले अनलाइनमा अहिले च्याट गरिरहेका छन् भनेर भनेको छ। अब yes no क्वेसन सोध्नु पर्यो भनेदेखि के तिम्रो नयाँ साथीहरूले अनलाइनमा च्याट गरिरहेका छन् भनेर सोध्नु पर्यो। ठिक छ। your new friends भनेर भनेको छ भनेपछि प्लुरल छ, के आउने भयो त? are your new friends chatting online now? के तिम्रो नयाँ साथीहरूले अहिले च्याट गरिरहेका छन् भनेर भन्नु पर्यो है त। सजिलो छ। त्यसपछि डी when the teacher came in all the student ... होइन noise, put the verb in bracket in correct tense भनेर छ। जब टिचर कक्षामा आउनुभयो स्टुडेन्टहरू हल्ला गरिरहेका थिए भनेर भन्नु पर्यो। अब फर्स्टमा त के कुन टेन्समा छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। केम इन छ भनेपछि भर्ब टु कमको केम कुन टेन्स हो त? सब्जेक्ट प्लस भर्ब टु प्लस सब्जेक्ट, सिम्पल पास्ट। जब टिचर आउनुभयो विद्यार्थीहरू हल्ला गरिरहेका थिए। when the teacher came in all the students हल्ला गरिरहेका थिए। students were making noise भनेर भनिन्छ है त। were making noise। अब E he said I have been playing football for 3 hours। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चेन्ज गर्नु पर्यो है त। यो पनि हेरौँ। ठिक छ। he said उसले भन्यो। अब भनेपछि he said that त फर्स्टमा लेख्ने पर्यो। he said that के त? I have been playing भनेपछि कुन टेन्समा छ त? पहिला हेर्नु पर्यो। have प्लस have प्लस been प्लस verb 4 प्लस अब्जेक्ट भनेपछि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस केमा चेन्ज हुन्छ त? पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनेपछि he said that he had been playing football for 3 hours
hours भनेर भन्नु. F. Did she cook the dinner? Change into passive. है त ल अब भनेपछि हाम्रो डिनरलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो भनेपछि was the dinner देखि सुरु गरौँ है त. was the dinner cooked? अब कसले त by plus agent हैन. was the dinner cooked by her भनेर भन्न मिल्यो. ल यति गरेपछि 6 मार्क्स 10 नै आउँछ है त. अब नेक्स्ट हेरौँ. अब माथिको क्वेसन हेरौँ है. यो क्वेसन प्रोभिन्स 3 मा सोधेको थियो 2075 मा है त. ल हेरौँ. ए दे कुडन्ट हियर मी भनेर छ. सो यसको थोरै कुरा हेरौँ. दे कुडन्ट हियर मी. अब क्वेसन ट्याग राख्नु पर्यो. तिनीहरूले मलाई सुन्न सक्दैनन्, सक्छन् र भनेर सोध्नु पर्यो है त. भन्नुको मतलब के हो त तपाईँलाई थाहा भइसक्यो. पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग भनेर होइन र. ल अब त्यसको बारेमा मैले माथि पनि लेखेको थिएँ होइन. पोजिटिभ स्टेटमेन्टको नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्टको पोजिटिभ ट्याग भन्ने कुरा भयो. अब दे कुडन्ट हियर मी भनेपछि अब के हुने भयो त. कुडन्टको सक्छन् र भन्नको लागि कुड दे हुने भयो होइन. कुड त पहिल्यैदेखि छ र यो कुरा भयो भन्ने कुरा छ है त. अब हेरौँ बीमा. मेरी विल कम टु द पार्टी चेन्ज इन्टु नेगेटिभ. आहा कति सजिलो. विल छ सो विल प्लस 1 प्लस सब्जेक्ट सिम्पल फ्युचर छ. अब यसलाई सिम्पली वन्ट विल नट राख्नु पर्यो. मेरी वन्ट come to the party, won't come to the party अथवा couldn't come to the, sorry my bad, मैले माथिको couldn't भने will not come to the party भने पनि हुन्छ है त. ल अब सी हेरौँ. मिस्टर थापा visits his sister once a month, change into how often. अब के भनेको छ त. मिस्टर थापाले आफ्नो बहिनीलाई महिनामा एकचोटि भेट्नुहुन्छ भनेर भनेको छ. अब हामीले क्वेसन सोध्नु पर्यो. मिस्टर थापाले उनकी बहिनीलाई कतिचोटि भेट्नुहुन्छ त भनेर भन्नु पर्यो. हाउ अफन है होइन भन्दाखेरि अब वन्स अ मन्थ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि लेख्ने भएनौँ. सो हाउ अफन डज मिस्टर थापा visit his sister हुने भयो है त. ठिक छ. अगाडि डज अनि verb 1 पनि लेख्नु पर्यो. ओके. डी इट्स कोल्ड इन हियर. ओके आई डट द विन्डो. अब यसलाई चाहिँ हामीले करेक्ट टेन्स लगाउनु पर्यो. अब म मेरो साथीको घरमा गएँ. उसको घरमा चाहिँ एकदमै जाडो थियो भनेपछि मैले त कस्तो जाडो रहेछ भनेर भने. उसले भन्यो ल ल ल पख है म झ्याल लगाइदिन्छु, म झ्याल लगाउने छु भनेर भन्यो. विच इज इन फ्युचर टेन्स है होइन. मैले नेपालीमा थोरै होइन शब्दको करेक्ट फर्म नबने पनि ल होइन. ओके म झ्याल बन्द गर्नेछु भनेर भनेको हुन्छ. ल इट्स कोल्ड इन हियर भनेपछि ओके I will close the window भनेर भन्ने. I will close the window. अब ई हेरौँ त. He says I have been preparing for the test. अब सुरुमा हामीले says भनेर भनेपछि हामीले के लेख्ने भनेको छौँ. saysलाई says नै लेख्ने भनेर भनेका छौँ. He says that. अब आई केमा चेन्ज हुने भयो. ही होइन. उसले भनेको छ ही. कुन टेन्समा छ त. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस छ. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस केमा चेन्ज हुन्छ. पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनेपछि ह्याड प्लस बिन प्लस verb 4 प्लस सब्जेक्ट. ही सेज द्याट he had been preparing
for the test. He had been preparing for the test भनेर भन्यो ठीक छ ल F Raju had painted the wall अब यसलाई प्यासिभमा चेन्ज गर्नु पर्यो अब एक्टिभ र प्यासिभको त आई थिंक यु नो द रुल हैन अब के हो त भन्दाखेरि एक्टिभमा कसले गरेको हो त्यो चाहिँ सब्जेक्टलाई प्रायोरिटाइज हुन्छ भनेदेखि हाम्रो प्यासिभमा के हुन्छ त एजेन्टलाई लास्टमा लेखिन्छ र अब्जेक्टलाई फर्स्टमा लेखिन्छ भनेपछि मैले केबाट सुरु गर्छु द wall had been painted by कसले गरेको हो त by प्लस एजेन्ट by राजु भनेर गर्छु है त ल यो कुरा भयो ओके अब यो क्वेसन हेरौँ यो क्वेसन प्रोभिन्स 2 मा 2075 मा सोधेको थियो है त अब यहाँनिर छ Their offer sounds very attractive. Supply the correct question tag भनेर छ अब के गर्दा ठिक हुन्छ त भन्ने कुरा हेरौँ है त थोरै एकचोटि डिस्कस गरौँ Their offers sound very attractive. अब यसमा करेक्ट के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि अफर्स छ अफर्स भनेपछि के छ त verb 5 छ verb 5 छ भने डजन्ट आउने भयो डजन्ट दे आउँछ हो त होइन यहाँनिर अफर्स भनेको त verb नै होइन है यहाँनिर साउन्डमा हेर्नु पर्यो भनेपछि verb 1 छ भनेपछि डोन्ट आउने भयो ठीक छ र पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग त छँदैछ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट थियो र नेगेटिभ ट्याग हुन्छ दे अफर साउन्ड्स भेरी एट्र्याक्टिभ डोन्ट दे भनेर भयो बी हिज लेसन स्टार्ट्स अन टाइम फर्स्टमा कुन टेन्समा छ त सब्जेक्ट प्लस verb 5 प्लस अब्जेक्ट होइन स्टार्ट्स छ भनेपछि डज नट प्लस verb 1 आउने भयो हिज लेसन doesn't start on time भनेर छ C Bijon arrived at the function at 9 AM change into when question भनेपछि बिजन 9 बजे फंक्सनमा आयो भनेर छ अब बिजन कति बेला आयो त भनेर भन्नु पर्यो which means हामीले at 9 AM भन्ने कुरा चाहिँ लेख्दैनौं नि हैन सो when अब यहाँ पास्टमा छ arrived भनेपछि when did Bijan arrive है arrive हुन्छ verb 1 हुन्छ arrive at the function भनेर लेख्न सकियो so next one while I was having my dinner she me भनेर छ अब करेक्ट टेन्स लगाउनु पर्यो जब म खाना खाँदै थिएँ डिनर खाँदै थिएँ उसले मलाई फोन गरिन् कल गरिन् भनेर भनेको छ सो म खाइराखेको थिएँ उसले मलाई गरिन् फोन गरिन् सो के हुन्छ त यसमा भन्नुस् त मलाई सिम्पल पास्ट हुन्छ while I was having my dinner she called me फर्स्टमै हामीलाई यो पास्टमा गर है भनेर चाहिँ भनिसकेको छ द्याट्स वाइ हामीले उता पनि पास्टमै लेख्नु पर्यो मोस्ट सेन्सिबल आन्सर पनि त्यही नै हुन्छ है त ओके ई he said I have been watching this channel for more than a year change into indirect speech भनेर छ उसले भन्यो हैन सो सुरु गरौँ he said that अब I भनेपछि कसले भनेको त उसले भनेको he अब इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाग्नु पर्यो भनेदेखि कुन टेन्समा छ त फर्स्टमा हेरौँ कुन टेन्समा छ त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस has have plus been plus verb 4 plus subject भनेपछि अब कुन टेन्समा लाग्नु पर्यो त past perfect continuous which is subject plus had plus verb 3 plus subject भनेपछि he said that he had been watching for more than a year भनेर भन्ने अब F मा
Did they confirm the date? Change into passive भनेर भनेको छ. अब did they confirm the date भनेपछि अब the date लाई हामी अगाडि ल्याउँछौँ. भनेपछि अब पास्टमा छ भनेपछि was the date confirmed? Was the date confirmed भयो. अब कसले त भन्दाखेरि एजेन्ट बाई देम भनेर भनियो. ठिक छ, यसरी हामी गर्छौँ है. र हामीले अहिले गरेको सम्ममा है प्यासिभमा सबै क्वेसनको मात्रै सोधेको छ. ख्याल गर्नु होला है, यो प्यासिभ होइन, क्वेसनको प्यासिभ बनाउने चाहिँ है. अब नेक्स्ट हेरौँ है त. यो छ, यो चाहिँ प्रोभिन्स 4 को लागि सोधेको छ 2075मा है त. 2075मा सोधेको छ, इम्पोर्टेन्ट छ, हेरौँ. सो फर्स्टमा डोन्ट वरी भनेर छ. सो डोन्ट वरी भनेपछि के हुन्छ त? डु नट वरी होइन, नेगेटिभ छ, पोजिटिभ ट्याग हुनु पर्यो. डु यु हुन्छ त हुँदैन है. इम्पेरेटिभमा विल यु हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ. डोन्ट वरी विल यु भनेर भन्ने. बी, सोनी इज राइटिङ अ लेटर. चेन्ज इन्टु इन्टोरोगेटिभ भनेर छ. इन्टोरोगेटिभ भनेको क्वेसन सोध्ने होइन, इन्भेस्टिगेसन गर्ने भनेको जस्तै यस र नो क्वेसनमा लग्ने भनेर भनेको. सो हेरौँ त यहाँनिर. इज सोनी राइटिङ अ लेटर? इज सोनी राइटिङ अ लेटर भनेर भन्नु पर्यो. ठिक छ, सजिलो छ. सीमा, ही हेज बिन लिभिङ इन दिस हाउस फर 1 year. अब कति समयसम्म बस्यो त होइन, डब्लुएच क्वेसनमा चेन्ज गर्नु पर्यो. भनेपछि कति समयसम्म बस्यो भन्दाखेरि 1 year हामीले लेख्दैनौँ. अब सुरु कहाँबाट गर्छौँ त? हाउ लङबाट गर्छौँ. हाउ लङ, अब ह्याज अगाडि आउँछ. हाउ लङ ह्याज ही बिन लिभिङ इन दिस हाउस? ह्याज ही बिन लिभिङ इन दिस हाउस भनेर भन्ने. हाउ लङ ह्याज he been living in this house? D, please don't make so much noise. I ... work भनेर भनेको छ. अब यसलाई चाहिँ करेक्ट टेन्समा लग्नु पर्यो. अब यसलाई यसरी बुझौँ न. हल्ला नगर, म काम गर्दैछु. मैले काम गर्ने कुरा सकिएको छैन, म काम गरिरहेको छु, त्यही भएर मलाई डिस्टर्ब भयो, हल्ला नगर. प्लिज डोन्ट मेक सो मच नोइज. आई एम वर्किङ भनेर भन्नु पर्यो. म काम गर्दैछु, आई एम वर्किङ. ई, अमृता सेड प्लिज हेल्प मी भनेर भनेको छ. अब प्लिज भन्ने बित्तिकै त रिक्वेस्ट गरेको हो. भनेपछि हामी के भन्छौँ त? अमृता रिक्वेस्टेड मी टु हेल्प हर भनेर भन्ने. ठिक छ ल, यो कुरा पनि भयो. एफ, डिड सी हेल्प यु? अब यसलाई प्यासिभमा लग्नु पर्यो. सो हेल्प यु छ, युलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो. सो वेयर यु हेल्प्ड बाई हर भनेर भन्न मिल्यो है त. यति कुरा भयो. हामीले 4वटा गऱ्यौँ है. 1 2 3 4वटा 5वटा गरेछौँ. ल, कतिको प्रोभिन्सको गऱ्यौँ मैले भनेको पनि थिएँ है 2075को क्वेसन. र यस्तै गरी आउने दिनमा सबै यो ग्रामरको पोर्सन सल्भ गरेको लिएर आउने नै छौँ. त्यतिन्जेलको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल हेर्दै गर्नु होला. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य, पिस. हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल. यो भिडियोमा हामी एसई एक्जामिनेसनको पास्ट क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ. र यो भिडियोमा हामी प्रोभिन्स नम्बर 5 2075को क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त. ओके, सो लेट्स स्टार्ट है. हाम्रो फर्स्टमा छ रिड द पार्ट अफ द पोएम एन्ड डु द टास्क भनेर छ. पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट है. यो एकचोटि सर पढ्नुहोस्. म चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन पढ्दै त्यसको सल्भ गर्दै बुझाउँछु है त. ओके, यहाँनिर एन्सर दिस क्वेसन्स. एमा, वाट डज द स्पिकर रिकल इन द फर्स्ट स्ट्रान्जा भनेर भनेको छ. स्पिकरले के चाहिँ रिकल गरेका छन् त फर्स्ट स्ट्रान्जा भनेको यसमा है त. सो लेट्स सी. म एकचोटि पढ्छु. I remember the house where I was born, the little window where the sun came peeping
in at morn. He never came a wink too soon, nor brought too long a day. But now I often wish the night had borne my breath away भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो घरको बारेमा, विन्डोको बारेमा, त्यहाँनिरबाट सन आउँथ्यो मर्निङमा, यस्तै कुराहरू गरेको छ। सो द फर्स्ट स्ट्रान्जामा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो घरको बारेमा कुरा गरेको छ, वेयर ही वाज born है। सो द स्पिकर recalls about his house where he was born भनेर भयो। Okay. B. Where did the sunlight enter the house through? कहाँबाट घरमा छिर्थ्यो त? From the little window. हेर्नुहोस् त, the little window where the sun came peeping in at morn भनेर भनेको छ। peeping भनेको चिहाउँदै भनेर भनेको है। Okay. So the sunlight entered the house through the little window. C. Name any two flowers that poet recalls. पोएटले भनेको दुईटा फ्लावरको नाम के हो त? मैले यहाँ देखिसकेँ है त। रोज, violet, robin. तपाईले जुन जुन लेखे पनि हुन्छ है त। ओके, सरी, रोबिन द बर्डको नाम भयो, यतापट्टि लिलाक्स भन्ने त छँदैछ है त। सो हामीले दुईटा मात्र लेख्नु पर्यो। द पोएट recalls rose and lilacs अथवा violets. Lilacs in the poem. Sorry, so यो violet चाहिँ कलर भयो हैन, violet कलर भयो। यहाँ चाहिँ प्लस लिली चाहिँ भनेको छ है, मैले लिली पोइन्ट गर्न खोजेको, माई ब्याड है। ओके, लिलाक्स एन्ड रोज भनेर भन्नुभयो हुन्छ। सी, ओके, सी भयो। डी, Where did Robin build his nest? रोबिनले कहाँ बिल्ड गरेको छ त? जहाँ लिलाक्स छ। The lilacs where the Robin built भनेर भनेको छ। So Robin built its nest in the lilac flower bush. Next, E. Where tree was set on his brother's birthday? कहाँ चाहिँ उनीहरूले ट्री सेट गरेका थिए त? Which tree भनेको छ कहाँ त? सरी, कुन ट्री त भन्दाखेरि laburnum tree was set on his brother's birthday. Where my brother said the laburnum on his birthday भनेर भनेको छ है। सजिलो छ यो, भइहाल्यो। अब नेक्स्ट, यो म पढ्छु, हेर्नु है त। If we permit ourselves to tell a lie once, it is a lot easier to do it a second and a third time until it becomes a habit. Success lies in the philosophy of sustain and abstain. Sustain what needs to be done and abstain from what is detrimental until this becomes habitual. Human beings are more emotional than rational. Honesty and integrity are the result of both our belief system and practice. Anything we practice long enough becomes ingrained into our system and becomes a habit. A person who is honest most of the time gets caught the first time he tells a lie, whereas a person who is dishonest most of the time gets caught the first time he tells the truth भनेर भनेको छ है। यहाँ चाहिँ हामीले एकचोटि झुटो बोल्यौँ भनेदेखि सेकेन्डचोटि बोल्दा अझै सजिलो हुन्छ, थर्डचोटि बोल्दा अझै सजिलो हुन्छ र यो ह्याबिट बन्छ भनेर भनेको छ। र अनेस्टी र इन्टिग्रिटी भनेको हाम्रो बिलिफ सिस्टम र प्र्याक्टिसमा चाहिँ यसको चाहिँ रिजल्ट हो भनेर भनेको छ। र हामीले कुनै पनि चिज धेरै
प्र्याक्टिस गर्यो भने यो हाम्रो ह्याबिट पनि बस्छ भनेर भनेको छ। र एउटा साँचो मान्छेले, अनेस्ट मान्छेले झुटो बोल्यो भनेदेखि झुटो चाहिँ पक्रिहाल्छ, र यदि डिसअनेस्ट मान्छे, फटा मान्छेले साँचो बोल्यो भने त्यो साँचो चाहिँ पक्रिहाल्छ है भनेर चाहिँ भनेको छ है। रमाइलो छ। ओके, honesty or dishonesty to self and others becomes a habit. The choice is ours as to what we practice. Whatever we respond, we choose. Our thinking pattern becomes habitual. We form habits, and habits from character. Before we realize that we have got the habit has got us. Someone once said, our thoughts leads to action, action leads to habit, and habits form character. Character leads to destiny. Therefore, you should try to form character building habits. भनेर भनेको छ। ओके, अनेस्टी अथवा डिसअनेस्टी हामीले आफूमा गर्यौँ अथवा अरूमा गर्यौँ भनेदेखि त्यो ह्याबिट बन्छ, र हामीले के प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने हाम्रो चोइस हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ राम्रो सोच्ने बानी बसाल्नुपर्छ, त्यसबाट ह्याबिचुअल हुनुपर्छ, र ह्याबिटले नै हाम्रो क्यारेक्टर, हामी को हौँ भन्ने डिफाइन गर्छ। हाम्रो थट, हाम्रो विचारले हामीले कर्म गर्छौँ, एक्सन गर्छौँ, र त्यो एक्सन हामीले जे चाहिँ काम गर्छौँ, कर्म बन्छौँ, त्यही नै हाम्रो ह्याबिट बानी हुन्छ, र ह्याबिटले नै हामी को हौँ, हाम्रो चाहिँ क्यारेक्टर के हो भनेर बुझाउँछ, र क्यारेक्टरले नै हाम्रो चाहिँ डेस्टिनी, हाम्रो चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुर्याउँछ। त्यही भएर हामीले क्यारेक्टर बिल्डिङ ह्याबिट बसाल्नुपर्छ भनेर छ। यो अलिकति फिलोसोफिकल छ। अब यसलाई हामीले तल यो सल्भ गरौँ है त। ओके, लेट्स सी। ए, true for true and false for false है त। We should permit ourselves to tell a lie to achieve a good habit. हामीले झुटो बोल्नुपर्छ राम्रो ह्याबिट बसाल्नको लागि भनेर भनेको छ। हो त होइन, यो त सरासर गल्ती भयो, फल्स। If you do something again and again, it becomes a habit. Absolutely true. केही कुरा हामीले गरिरह्यौँ भनेदेखि that becomes our habit. Human beings are more logical than emotional. हामी धेरै लोजिकल छौँ इमोसनल भन्दा? हो त होइन, हामी धेरै चाहिँ इमोसनल छौँ, भावुक छौँ। हामीले दिमागले सोच्दैनौँ, हामीले मनले सोच्छौँ, भावले एक्ट गर्छौँ होइन ह्युमन बिङहरू। सो दिस इज फल्स, हामी बढी चाहिँ इमोसनल छौँ। द क्यारेक्टर इज द प्रडक्ट अफ द ह्याबिट। क्यारेक्टर इज द प्रडक्ट अफ द ह्याबिट, यस है। क्यारेक्टर ह्याबिटले नै हामी को हौँ, हाम्रो क्यारेक्टर डिफाइन गर्छ भनेर भनेको छ। आवर डेस्टिनी इज गाइडेड बाई आवर क्यारेक्टर, यस ट्रु है, यहाँ लेखिएको छ क्यारेक्टर लिड्स टु डेस्टिनी भनेर। ओके, नेक्स्ट, answer the following questions. What are the keys to success according to the writer? राइटर को अनुसार सक्सेस को की के हो त? यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सक्सेस लाइज इन द फिलोसोफी अफ सस्टेन एन्ड एब्सटेन भनेर भनेको छ। सो यही नै लेख्नु पर्यो। सो according to the writer, sustain and abstain philosophy is the keys to success. Sustain र abstain नै सक्सेसको चाबी हो भनेर भनेको छ। बी, what are the products of our belief system and practice? हाम्रो बिलिफ सिस्टम र प्र्याक्टिसको प्रडक्ट के हो त? Honesty and integrity है, त्यही दिएको छ। Honesty and integrity are the product of our belief system and practice. Belief system and practice. C, how does something we practice for a long time becomes a habit? हामीले कसरी केही कुरालाई लामो समय प्र्याक्टिस गर्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ ह्याबिट बन्छ त भन्ने कुरा छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एनिथिङ वी प्र्याक्टिस इनफ बिकम्स इन्ग्रेन्ड इन्टु आवर सिस्टम। हाम्रो सिस्टममा चाहिँ इन्ग्रेन्ड हुन्छ, सिस्टममा बस्छ, र त्यो हाम्रो ह्याबिट बन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। सो त्यही नै कुरा लेख्नुहोस्, एनिथिङ द्याट वी प्र्याक्टिस for a long time
becomes ingrained into our system and becomes habit Okay. D. What's the relationship between thought and character? Thought र क्यारेक्टरमा के चाहिँ सम्बन्ध छ त भनेर भनेको छ। यहाँ थटले एक्सन गर्छ, एक्सनले ह्याबिट गर्छ, ह्याबिटले क्यारेक्टर फर्म गर्छ भनेपछि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। हो, यही नै कुरा तपाईँले लेख्नु पर्यो है। सो यही नै तपाईँले लेख्नुभयो हुन्छ है त। आवर थट्स लिड टु एक्सन। एक्सन हामीले काम गर्छौँ, कर्म गर्छौँ र त्यो एक्सन्स lead to habits. Action leads to habits. And habits form character. र habitले चाहिँ character form गर्छ भन्ने कुरा छ। E. Why do we need good character? किन हाम्रो राम्रो क्यारेक्टर चाहिएको त? नराम्रो क्यारेक्टर भयो पनि हुँदैन र? हुँदैन। मान्छे त राम्रो हुनुपर्छ। प्लस क्यारेक्टर लिड्स टु डेस्टिनी पनि छ। सो we need good character. We need good character because it leads to destiny. हाम्रो चाहिँ destiny सम्म पुर्याउँछ. That's why we need good character. Next. Okay, vacancy announcement है, एकदमै सजिलो हो vacancy announcement. So, the Asia found bachelor's or higher level graduate degree in development studies, public policy or relevant social science degree. Applications are requested to read through the position description uploaded at this and email their CV along with a cover letter describing substantiality for the position by 5 p.m. on 10 December 2018 to conti.nepal.jobs@asiafoundation.org referencing the position title, example program officer in the subject line भनेर यहाँ चाहिँ कसरी पठाउने, के गरी पठाउने भनेर भनेको छ। त्यसपछि फाइनल नोटिसहरु त only shortlisted candidates will be contacted. Telephone calls will not be entertained. टेलिफोन कल चाहिँ नगर्नु होला। हामीले सर्ट लिस्ट गरेर एप्लिकेसन आएको मध्ये हामीलाई राम्रो लागेको क्यान्डिडेटहरु छानेर we will contact you भनेर भनेको छ है। ओके, केही छैन यसमा है, धेरै यहाँनेरि कम्प्लेक्स के भने पनि एकदमै सजिलो छ है। लेट्स सी, सिटिजन अफ नेपाल ... क्यान एप्लाई फर द पोस्ट। अब हामीले माथिबाट छानेर यहाँनेरि भर्नु पर्यो। सिटिजन अफ नेपाल के त ब्याचलर डिग्री भएको भनेर यु क्यान से सिटिजन अफ नेपाल विथ bachelor's level education can apply for the post. B. Candidates are required to have minimum working experience of कति years त? 2 years भनेर भनेको छ। of 2 years भयो, at least 2 years। अझै तपाईले at least 2 years भनेर भन्नुभयो भने अझै बेटर है त। at least 2 years. The basic academic qualification required for the post is basic academic qualification के हो त? bachelor degree हो bachelor degree okay. The deadline for the application submission is 10 December 2018 5 p.m. पनि लेख्नु भयो भने अझै बेटर हुन्छ है। 10 December 2018 by 5 p.m. E. The company will not respond to the queries made through telephone. Telephone किनकि प्रष्ट रूपमा भनेको छ टेलिफोन नगर्नु। टेलिफोन calls will not be entertained भनेर भनेको छ है त। ओके, नेक्स्ट क्वेशन आन्सर हेरौँ। What are the responsibility of program assistant? program assistants को responsibility के हो त? यहाँनेरि ठ्याक्कै भनेको छ है। यो मैले लेखिन, त्यही नै सार्ने हो। The responsibility of a program assistant is to provide administrative,
program and management support to the subnational government's program and provide for activities in other program area are as assigned भनेर यही नै कुरा गर्ने यही नै हो यसको एन्सर ओके बी where can the candidates obtain further description from कहाँबाट त यहाँनेरि डिस्क्रिप्सन अपलोडेड यो चाहिँ एड्रेसमा है यो चाहिँ एउटा वेबसाइटको एड्रेस हो है त सो यु क्यान से मैले एन्सर लेखेँ द क्यान्डिडेट्स can obtain for the description uploaded at http:// दिएर यहाँनिर चाहिँ यो वेबसाइटको एड्रेस आइपी एड्रेस दिएको छ है त ओके सी What should the applicants submit while applying? Apply गर्दाखेरि के चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कहाँ त CV along with their cover letter भनेर छ है त The applicants should submit their CV along with a cover letter. D. How can the applicants submit their application? कसरी सबमिट गर्न सकिन्छ त इमेलको मार्फत यहाँनेरि country.nepal.jobs@asiafoundation.com. So the applicants can submit their application through the email in country.nepal.jobs@asiafoundation.org ma they can submit. E. Who will be called for further selection process? कसलाई बोलाइन्छ त सर्टलिस्ट गरेको क्यान्डिडेट्सहरूलाई द shortlisted candidates will be called for further selection process भनेर भन्नु पर्यो ओके अब हाम्रो अर्को है अनसिन प्यासेज छ एकदमै लामो छ यो चाहिँ 15 मार्क्सको आउँछ है द्याट्स वाइ हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्यौं भनेदेखि हाम्रो राम्रो मार्क्स आउँछ र यसमा 15 मा 15 पनि आउँछ है डोन्ट वरी हेरौँ है त परदेशी सङ की point are its story and screenplay music and actors performance The key element of the film have made the film watchable one. Ramesh BC and Narayan Raimaji have written the story and screenplay. Credit must be given to the story and screenplay for adding emotional undercurrent into the film which are appreciable and will hold you in the seat. The emotions touch the right chord and a couple of them could even make द वीक हार्टेड क्राई भनेर छ यहाँ चाहिँ परदेशी भन्ने मुभीको कुरा गरिएको छ यसको चाहिँ स्टोरी यसको चाहिँ स्क्रिन प्ले यसको म्युजिक यसको चाहिँ एक्टरको जुन स्क्रिन प्ले छ जुन त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो चाहिँ एकदमै वाचेबल फिल्म छ यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रोसँग स्टोरी एन्ड लाइक इमोसनहरूलाई चाहिँ देखाएको छ यहाँ चाहिँ तपाईलाई चाहिँ राइट पोइन्टमा चाहिँ इमोसनल टच तपाईले पाउनुहुन्छ र अलि कमजोर मुटु भएको चाहिँ रुन पनि सक्छन् भनेर बनेको छ है ओके म्युजिशियन्स बीबी अनुरागी is another appreciable team member of the film Pardeshi. All the songs of the film are melodious that will get into the nerves of the audience. Every song has its importance in the film which
will take the story to next level. The purely folk melody songs will make your movie enjoyable and your movie experience enjoyable. सेकेन्ड प्याराग्राफमा म्युजिकको बारेमा कुरा गरिएको छ. बिबी अनुरागी जसले चाहिँ परदेशी मुभीको लागि म्युजिक चाहिँ म्युजिकमा काम गर्नुभएको छ. सबै सङहरू एकदमै मेलोडियस रहेछ जसले चाहिँ अडियन्सहरूको मन मस्तिष्क छुनेवाला गीतहरू रहेछ. सबैको चाहिँ इम्पोर्टेन्स रहेछ फिल्ममा जसले चाहिँ स्टोरीलाई नेक्स्ट लेभलमा लान अझै हेल्प गर्छ. अझै त फोक सङको मिक्सले त सनै यो मुभीको एक्सपिरियन्सलाई इन्जोयेबल बनाएको छ भनेर भनेको छ. Actor's performance is another strong aspect of the film. I could not find any flaw on any actor's performance. From lead actors to supporting actors, child actors to guest actor, everyone has performed brilliantly. Every actor has got into the character and performed. Every character is developed properly which will give sense to the individual story and will help the audience to relate with them. Actor को performance पनि एकदमै स्ट्रङ पार्ट हो यो मुभीको. मैले काहीँ पनि फ्ल नै भेट्टाइनँ एक्टरको पर्फर्मेन्समा भनेर भनेको छ. लिड एक्टरदेखि सपोर्टिङ एक्टरसम्म, गेस्ट एक्टरदेखि चाइल्ड एक्टरसम्म सबैले एकदमै ब्रिलियन्टली राम्रैले आफ्नो रोल प्ले गर्नुभएको छ. सबैले चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टरमा घुसेर त्यो क्यारेक्टरको जस्टिस दिनुभएको छ. र यहाँ चाहिँ इच इच क्यारेक्टरहरूको स्टोरी एकदमै राम्रोसँग बिल्ड गरिएको छ जसको कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ हरेक एक्टरहरू हरेक क्यारेक्टरहरूको स्टोरीसँग रिलेट गर्न पाउनुहुन्छ, नजिक हुन पाउनुहुन्छ भनेर भनेको छ. प्रशान्त तामाङ being an Indian idol and an international celebrity, he is not presented in the film as celebrity. This is one of the important beauties of the film. Prashant is into the character of Binaya so much that audience will forget that they are watching Prashant on screen. Prashant Tamang जुन चाहिँ इन्डियन आइडल थिए र he is an international celebrity. यहाँ चाहिँ फिल्ममा चाहिँ उनलाई चाहिँ सेलिब्रिटीको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छैन. यो चाहिँ फिल्मको एकदमै राम्रो पक्ष हो. यहाँ प्रशान्तको क्यारेक्टर विनय छ जसले चाहिँ अडियन्सले हेरेपछि चाहिँ त्यो क्यारेक्टर उनीहरूले भुल्नै सक्दैनन् भनेर भनेको छ. Rajnikesi was featured in a glamorous avatar in her first film, Loafer, but in Pardeshi she has got a bigger opportunity to showcase her talent as an actress. Her performance as Namrata is brilliant. Kesava Trai as Binaye's father is good. Naren Khadka has also performed as well. All other actors have done appreciable work which have given life to every character of the film. Rajnikesi जसले चाहिँ लोफर फिल्ममा एकदमै ग्ल्यामरस अवतार पाएकी थिइन्. अब यो परदेशी फिल्ममा उनले चाहिँ आफ्नो एक्टिङ स्किल देखाउने चाहिँ राम्रो एक्टिङ ट्यालेन्ट सोकेस गर्ने चाहिँ राम्रो प्लेटफर्म पाएकी छिन्. नम्रताले पनि यहाँ एकदमै राम्रो क्यारेक्टर आफ्नो निर्वाह गरेकी छिन्. त्यस्तै गरी केशव भट्टराई जो चाहिँ विनयका फादरले पनि एकदमै राम्रो, ही इज गुड. नरेन खड्का has also performed very well. अरू क्यारेक्टरहरूले पनि एकदमै एप्रिसिएबल वर्क गरेका छन्. फिल्ममा चाहिँ एकदमै जीवन भर्ने काम गरेका छन् भनेर भनेको छ. लेट्स सी. Pardesi's major drawback is its cinematography. Siva Dhakal's cinematography is poor. Beautiful scenes of Palpa are not captured well. All the shots are normal and don't add beauty to the visual experience of watching a film. If cinematography was improved, the film would have been a masterpiece. The climax also seems filmy but does not hamper the film. भनेर भनेको छ. अब यसको मेजर सेटब्याक चाहिँ के हो त, ड्रब्याक के हो त भन्दाखेरि यसमा चित्त नबुझेको कुरा यसको सिनेमाटोग्राफी हो. यहाँ चाहिँ शिव ढकालले सिनेमाटोग्राफी गर्नुभएको रहेछ जसले चाहिँ अलि पोर सिनेमाटोग्राफी गर्नुभएको छ. यहाँ चाहिँ फिल्म त्यति हेर्नमा राम्रो छैन, स्टोरी गुड छ, एक्टरले पनि एकदमै राम्रो दिनुभएको छ, बट सिनेमाटोग्राफीमा चाहिँ ल्याकिङ, द फिल्म इज ल्याकिङ बिहाइन्ड भनेर छ है त. ओके, यति कुरा छ.
अब हामीले यति कुरा त्यहाँबाट थाहा पाएपछि यहाँनिर हामीले लेख्नु पर्यो complete the table below with the correct information based on the film review है त story and screenplay रमेश बिसी र नारायण रायमाझीले गरेका थिए अब म्युजिक कसले हो त बिबी अनुरागीले गरेको म्युजिक बिबी अनुरागी देन लिड एक्टर को त प्रशान्त तामाङ हेर्नै परेन हैन प्रशान्त तामाङ एन्ड लिड एक्टर फिमेलमा रजनी केसी स्पेलिङ राइट RAJNI yes रजनी केसी देन रजनीको फर्स्ट फिल्म लोफर LOAFR लोफर सिनेमाटोग्राफी कसले शिव ढकालले अब यति गरेपछि 5 मार्क्स आयो यसमा काट्ने ठाउँ नै छैन है ओके नेक्स्ट ट्रू फर ट्रू एन्ड false for false. Let's see. A. Actor's performance is one of the strongest point in the film. हो है एक्टरले एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुभएको छ भन्ने कुरा छ. The songs are composed on folk pattern. Yes, this is also true. यहाँनिर भनेको छ. The purely folk melody songs will make your movie experience enjoyable. This is also true. The lead actor has played the role of celebrity हो त होइन यहाँ त विनयको क्यारेक्टर दिएको छ जुन चाहिँ सेलिब्रिटीको थिएन छैन भनेर भनिएको छ. The role of lead actress is glamorous छ त छैन. लोफर फिल्ममा चाहिँ ग्ल्यामरस थियो तर यहाँ चाहिँ ग्ल्यामरस छैन. The film has missed some of the beautiful scenes of Palpa. Yes, है सिनेमाटोग्राफी राम्रो छैन अनि पाल्पाको चाहिँ ब्युटिफुल सिनहरू पनि राम्रोसँग क्याप्चर भएको छैन मिस भएको छ भनेर भनिएको छ. ओके सी ओके A. Why are the story and screenplay strong points of the film भनेर भनेको छ. So स्टोरी र स्क्रिन प्ले चाहिँ किन चाहिँ राम्रो छ त भन्ने कुरा गरेको छ. किन छ त यसले चाहिँ अडियन्समा चाहिँ एउटा के त इमोसनल टच दिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फिल्म चाहिँ मान्छेहरूले सम्झिँदा पनि एकदमै राम्रो मान्छन् इमोसनल हुन्छन्. द्याट्स वाइ यसको स्क्रिन प्ले र स्टोरी चाहिँ स्ट्रङ पोइन्ट हो भनेर भन्नु पर्यो. द स्टोरी एन्ड screenplay are strong points of the film because they add emotional undercurrent into the film that holds one in seat भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. That holds one in seat. B. How is the performance of the actors in the film? कस्तो छ त everyone has performed brilliantly, flawlessly भनेर भन्न सकियो. The actors' performance in the film are flawless. कतै खोट लगाउने ठाउँ नै छैन. Everyone has performed brilliantly. C. How do the audience feel about the events of the film? फिल्मको इभेन्टको बारेमा चाहिँ अडियन्सले कस्तो फिल गरे त सबैले आफूले रिलेट गर्न सक्ने भनेर फिल गरे. द audience feel every events of the film related to them. आफूसँग रिलेट भएको जस्तो फिल गरे. D.
Why will the audience forget that they are watching Prashant in the screen? किन त भन्दाखेरि प्रशान्त सेलिब्रिटी हुन्, तर यहाँ त सेलिब्रिटी भन्दा पनि उसले चाहिँ एउटा विनयको रोल गरेका छन्, जुन चाहिँ सेलिब्रिटी एन्ड सिङ्गर भन्दा चाहिँ बाहिरको छ. द्याट्स वाइ मान्छेहरूले चाहिँ प्रशान्त, जुन चाहिँ इन्डियन आइडलको प्रशान्त तामाङ, सेलिब्रिटी प्रशान्त तामाङ भनेर चाहिँ बिर्सिन्छन् भनेर भनेको छ. सो as Prashant is so much into the character of Binay, the audience will forget that they are watching Prashant. They are watching Prashant. Okay. E. What does the film lack to be a masterpiece? Masterpiece हुनको लागि केले मात्रै रोक्यो त यो परदेशी फिल्मलाई भन्दाखेरि त्यहाँको सिनेमाटोग्राफी. The film lacks the cinematography to be a masterpiece. To be a masterpiece. Masterpiece हुनको लागि cinematographyले मात्रै रोक्यो. Everything else is fine. 5. One of the classmates won the first prize in the national level poem competition. यहाँ हामीले फर्मल कङ्ग्रेचुलेसन मेसेज लेख्नु पर्यो न्युज पेपरको लागि है. यसको बारेमा हामीले पहिला पनि कुरा गरेका छौँ. म यसको सर र तपाईँलाई मुखले नै भन्छु है त. एक्चुअली यो हेरौँ पहिला क्वेसन. Parmila Karki, one of the talented students, deserved the award, result of hard work, all proud of her, wish her for the success भनेको छ. ओके, यहाँ चाहिँ तपाईँले फर्मल ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु पर्ने हुन्छ किनकि न्युज पेपरमा राख्ने हो. द्याट्स वाइ यु हेभ टु युज फर्मल ल्याङ्ग्वेज है त. ओके, कङ्ग्रेचुलेसन्स. We would like to express our sincere felicitation and congratulations to one of our very talented and hardworking friend, Miss Parmila Karki. It is our great privilege to know that she won the first prize in the national level poetry. She has once again proved to be the best by winning the first prize. Congratulations, Parmila, on today's well-deserved achievement and best wishes for your tomorrow. All of us friends feel very proud for your achievement. भनेर क्लास 10 स्टुडेन्ट्स काठमाडौँ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त. ओके, देन अर्को छ बारग्राफको है. अब यो लेख्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ. द्याट्स वाइ आई डोन्ट वान्ट टु टेक यर टाइम. जस्ट म मुखले भन्छु है त. यहाँ द बारग्राफ सोज द caste wise data of the student in ABC school in 2074. Study the diagram and write the description of it in about 100 words है त. ब्राह्मीण 300 जना, क्षेत्री लगभग 350, तामाङ 150 हैन. त्यसपछि दलित 200 एन्ड अदर्स 100 को एराउन्डमा छ है त. अब तपाईँले फर्स्ट प्याराग्राफमा के चाहिँ लेख्ने त भन्दाखेरि यो चाहिँ बारग्राफ एबिसी स्कुलको हो जसमा चाहिँ कास्ट वाइज डाटा दिएको छ स्टुडेन्टको भनेर भन्नु पर्यो. द गिभन बारग्राफ डिस्प्लेज द कास्ट वाइज डाटा अफ स्टुडेन्ट्स स्टडिङ इन एबिसी स्कुल इन द इयर 2074 BS. अब तपाईँले भन्नु पर्यो है त. अब चाहिँ तपाईँले यो सबै ब्राह्मीण, क्षेत्री, तामाङहरूको चाहिँ डाटा लिएर जोडेर चाहिँ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट यति थिए भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. According to the chart based on the data of 2074, ABC school has a good number of students. A total of maybe कति होला त 1000 होला जोड्दाखेरि. मैले चाहिँ टेन्टेटिभली भने 1000 from various caste and communities. अब the majority
are from Brahmin and Kshetri families. They are 350 and 300 respectively. Similarly, it supports good number of Dalit students. They are 200 in number. Likewise, 150 Tamang students study in school and 100 students are from some other caste. भनेर यसरी भन्न सकियो है त। यसरी हेरेर हेरेर एनालाइज गरेर लेख्न सकियो कुन चाहिँ धेरै छ सबैभन्दा कुन कुन कम छ भन्ने कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, नेक्स्ट यहाँ डायलग लेख्ने छ, त्यसपछि बुक और फिल्म रिभ्यू लेख्ने छ। यो फ्री राइटिङ हो। आई एम गोइङ टु लिभ दिस अप टु यु। यो चाहिँ तपाईँले नै गर्नुपर्छ है। ओके, तर हामी 9 र 10 को त गर्छौँ नै, ग्रामर पोर्सन त छोड्ने कुरा नै भएन होइन। ओके, 9 यु वर्क इन अ ब्याङ्क। के हुन्छ त, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ, नेगेटिभ ट्याग आउनु पर्यो। यु वर्क इन अ ब्याङ्क, डोन्ट यु भनेर भयो। यता कि त प्रेजेन्ट टेन्स छ, राइट, वर्क मात्रै छ, सो डोन्ट यु। ही डट डट देयर फर 3 months नाउ। उसले 3 महिनादेखि त्यहाँ काम गर्दै आएको छ। 3 महिना अगाडि सुरु भएको, अहिले पनि गर्दैछ। फर 3 months, सिन्स जनवरी भनेर भन्यो। सिन्स फर कुनै टाइम पिरियड आयो, अहिले पनि केही कुरा गर्दैछ भनेदेखि तपाईँले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउनुहुन्छ। ही हेज बिन वर्किङ देयर फर 3 months नाउ। सी, they will be hardworking. They will be hardworking. अब यसलाई yes no क्वेसनमा चेन्ज गर्नु पर्यो। Will they be hardworking? Will they be hardworking? Will they be hardworking? भनेर भन्न सक्नुभयो। Will they be working hard? है, ताकि मैले सम्झिरहेको थिएँ। ओके, will they be working hard? ओके, D, she comes from Madrid। अब where भनेर छ, हामीले Madridलाई हटाउनु पर्यो। सो where does she come from? Where does she come from? E, he said I travel a lot in my job. He said that he traveled हुने भयो। travel verb भन्छ, so he traveled a lot in his job. Who was this letter written by? भनेपछि who wrote this letter? किन त भन्दाखेरि verb 2 है, सिम्पल पास्ट को चाहिँ was plus verb 3 मा जान्छ। verb 3 मा जान्छ। That's why who wrote this letter भनेर हुने भयो है। हामीले चाहिँ यो ग्रामरको पोर्सन मात्रै सल्भ गरेको भिडियो बनाएका छौँ। सबै 2074, 75 प्लस मोडल क्वेसनहरूको यु क्यान वाच द्याट है। ओके, नेक्स्ट चुज एन्ड कपी द बेस्ट आन्सर। हामीले बेस्ट आन्सर लेख्नु पर्यो भनेर भनेको छ। ओके, लेट्स सी। बिफोर क्रिसमस दे वेन्ट टु स्मल टाउन इन जर्मनी। दे वेन्ट इन्टु अ स्मल टाउन इन जर्मनी। किन अ त भन्दाखेरि हामीलाई कुन चाहिँ भिलेज हो, कुन चाहिँ टाउन हो भन्ने कुरा थाहा छैन। यहाँ द लाग्ने कुरा छैन। अब एन त लाग्दैन, भोवेल साउन्ड छँदै छैन। यो चाहिँ इन्डिफाइनाइट भयो, द्याट्स वाइ अ लाग्छ। दे स्पेन्ड द होल अफ क्रिसमस इभ साइट सिइङ। देयर वाज नो सच एक्टिभिटी इन द टाउन। द स्ट्रिट वेयर crowded with people and the shops were full of wonderful things. In the evening they went to listen Christmas songs by children भनेर भनेको छ। So they went to listen the Christmas songs sang by children round the brightly lit tree in the main square. One of the boys was near then. One of the boys भनेपछि एउटा मात्रै boys, that's why singular लगाउनु पर्यो। One of the boys was near then. They asked him how he was feeling भनेर भयो। यहाँ asked him भनेर छ।
भनेपछि यो रिपोर्टेड स्पिच इन्डाइरेक्ट स्पिचमा भयो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा त हाउ हि फिलिङ हाउ हि फिल यो त कुनै पनि हुने भएन होइन हाउ हिसँग त फिल त आउँदैन फिल्स आउँछ कि अथवा फेल्ट आउँछ फिलिङ को अगाडि इजम आर वाज वेयर लाग्नु पर्यो त्यो पनि छैन भनेपछि वाज फिलिङ इज द बेस्ट आन्सर So they asked how he was feeling at the Christmas. He said that he was excited. He asked them if they were excited too. If they were excited too. They were enjoying the night. It was so exciting because it was so exciting. It made them feel happy. It made them feel happy. Then they went back to hotel. The manager and accountant was waiting for them. He said, "You had a great time, didn't you?" यहाँनिर didn't you हुन्छ किनकि यो verb 2 हो यहाँ चाहिँ hadn't हुँदैन hadn't पछि त verb 3 had पछि verb 3 आएको भए पो hadn't हुन्थ्यो त हैन ओके सो हामीले यहाँ मैले तपाईलाई फ्री राइटिङ छोडिदिएँ अरु मैले सबै गरे प्यासेजको कुराहरु सबै डिस्कस गरे है अब तपाईले यहाँ केही बुझ्नु भएको छैन तपाईलाई केही गाह्रो छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन और हाम्रो टेलिग्राम व्हाट्सएप भाइबरमा चाहिँ 98 495 95 895 95 मा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस हेलो एभ्रीवन वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल आज हामी 2075 है प्रोभिन्स 6 मा सोधेको इंग्लिशको सल्भ गर्दैछौं क्लास 10 एसईई यु नो इट है त अब हामी यसको चाहिँ यहाँनिर सोधिएको प्यासेजहरु ग्रामरहरु र अरु के सोधिएको छ त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा हामी हेर्छौं है त सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो फर्स्टमा 5 मार्क्स को आएको छ यहाँनिर द रोड नट टेकन भन्ने च्याप्टरबाट एक्चुअली म सरर पढ्छु त्यसपछि यसको क्वेशन आन्सर सल्भ गर्छु है त ओके लेट्स हियर है त यहाँनिर के भनिएको छ भनेर Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in the leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how ways leads on to way. I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that had made all the difference. है त रोबर्ट फ्रस्टले लेखेको यो एउटा पोइम छ यो पोइममा के भनेको हो म तपाईलाई छोटो सर्ट एन्ड स्वीटमा भन्छु है त एउटा ट्राभलर छ उ चाहिँ हिँड्दै छ हिँड्दा हिँड्दै उ चाहिँ दो बाटोमा पुग्छ दुईटा बाटो यहाँनिर आयो अब उसलाई चाहिँ कुन बाटो जाउँ त भन्नेमा उ चाहिँ कन्फ्युजनमा छ उ के त डिलेमामा छ जुन बाटो जुन चाहिँ राम्रो छ जसको चाहिँ दायाँ बायाँको घाँसहरू पनि मासिएका छन् एउटा बाटो घेरा बनेको छ त्यो बाटो जाउँ कि अर्को बाटो जुनमा चाहिँ झारहरू छ जुनमा चाहिँ मान्छेहरूले कम ट्राभल गरेको छन् त्यो बाटो जाउँ भन्नेमा उ चाहिँ डिलेमामा छ र फाइनली उसले के चाहिँ आफ्नो चाहिँ निर्णय गर्छ त भन्दाखेरि म चाहिँ जुन बाटो जसमा चाहिँ मान्छेहरूले कम हिँडेका छन् त्यो बाटो जान्छु भनेर उसले चाहिँ निर्णय गर्छ र त्यो बाटो जान्छ है यहाँ यो भनिएको छ यसको डिप मिनिङ पनि छ जुन चाहिँ हामी यसको क्वेशन आन्सर सल्भ गर्दाखेरि हेर्छौं है त ओके
A. Where is the poet standing in the poem? यहाँ कवितामा पोएट कहाँ चाहिँ उभिएका छन् त भनेर भन्दाखेरि उनी चाहिँ he is standing on a branched road. है ओके the poet is standing where two roads diverge भनेर भन्नु भए पनि हुन्छ अथवा on a branched road भनेर भन्नु भए पनि हुन्छ यसमा चाहिँ त्यति लामो देख्नु पर्दैन जस्ट one marks को ठ्याक्कै मार्क पनि यसमा आउँछ है त क्वेशन नम्बर बी which road does he choose to travel पोएटले कुन बाटो चाहिँ चुज गरे त भन्दाखेरि उसले सेकेन्ड रोड चुज गरे जुन चाहिँ कम ट्राभल थियो द पोएट choose the second road which was less travel जुन चाहिँ कम हिँडिएको थियो त्यो चाहिँ उनले चुज गरे okay next question C why does the speaker feel sorry किन स्पिकर चाहिँ सरी फिल गरिरहेको छ अलि स्याड फिल गरिरहेको छ किन त भन्दाखेरि यहाँ ठ्याक्कै भनिएको छ I doubted if I should ever come back I shall be telling this with a sigh भनेको सरी एकदमै निराश भएर है किन त भन्दाखेरि स्पिकरले किन सरी फिल गरिरहेको छ त उ चाहिँ दुईटै रोड ट्राभल गर्न सक्दैन एउटा मात्रै रोड ट्राभल गर्न सक्छ दुईटै उसले पाथ लिन सक्दैन that's why he is feeling bad he is feeling sorry है okay the speaker feels sorry because he cannot take both the roads दुवै रोड लिन सक्दैन that's why he is feeling sorry D what was the doubt in poet's mind उसको पोएटको माइन्डमा डाउट के थियो त भनेर भन्दाखेरि the doubt was he will ever come back to the first road or not the doubt was that he will ever come back to the first road or not E what is the main theme of the poem यो पोएमको मेन थीम के हो त सन्देश के हो यसले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा चाहिँ धेरै यस्तो हामीलाई चाहिँ डिलेमाहरू हुन्छ कुन चाहिँ डिसिजन राइट हो कुन चाहिँ डिसिजन रङ हो भन्न हामीलाई चुज गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ र हाम्रो राइट डिसिजनले हामीलाई राइट ठाउँमा चाहिँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा एउटाबाट भयो र अर्को भनेको चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति एडभेन्चरस हुनुपर्छ इस्टाब्लिस्ड एन्ड सेफ रोडबाट नगइकन हामीले मोर एडभेन्चरस पाथबाट गयौँ भनेदेखि द्याट क्यान मेक डिफरेन्स इन आवर लाइफ भनेर पनि भन्न सकिन्छ है त एउटा भनेको द राइट डिसिजन taken at right time leads to the right destination भयो अनि अर्को एउटा भनेको के त भन्दाखेरि
मोर एडभेन्चरस पाथ जुनमा चाहिँ अरू मान्छे चाहिँ हिँडेको छैन, अलिकति भिन्न पाथमा हामीले गयौँ भनेदेखि द्याट क्यान मेक सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन आवर लाइफ, त्यो चाहिँ अझै बेटर हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि यसले भनेको छ है। मोर एडभेन्चरस पाथ क्यान ब्रिङ अ डिफरेन्स इन लाइफ, डिफरेन्स इन लाइफ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ओके, सो तपाईँले यसरी लेख्नुभयो भनेदेखि 5 मा 5 आउँछ है, यसमा काट्न मिल्दैन। तपाईँले पोइन्ट ठ्याक्कै लेख्नु भएको छ, एन्सर छ भनेदेखि 5 मा 5 आयो। अब अर्को छ योगमाया, यो त हामीले पढेकै छौँ होइन, तर पनि एकचोटि हामी हेर्छौँ है त। Yogmaya had a two-pronged agenda, not just one, explained Manmaya. Her first target was the cultural and religious oppression of the time. Her second object was our ruler, the Prime Minister, who, along with his generals, allowed corruption and inequality to prevail. Our master, Shakti Yogmaya, showed us how these two evils are intertwined and she feared neither. योगमायाको दुईटा एजेन्डा थिए। एउटा भनेको कल्चरल एन्ड रिलिजियस ओपरेसन र अर्को भनेको प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ रुलिङ होइन, जसमा चाहिँ करप्सन र इनइक्वालिटी थियो। Yogmaya launched a brilliant and a daring political campaign from her base of the hills of East Nepal. It took place during the 1930s and ended in 1940s with her death, along with 68 of her followers, who one by one followed her into the thundering current of the Arun River. After leading a campaign for reform and justice, Yogmaya finally confronted the ruler with an ultimatum. If you do not grant us justice, we will die, she declared. Juddha Samche responded by sending his army to round up the protester. अब योगमायाले एउटा रिभोल्युसन प्रोटेस्ट स्टार्ट गरिन् फ्रम बेस इन द हिल्स अफ इस्ट नेपाल, पूर्वी नेपालबाट सुरु गरिन्। यो 1930 मा सुरु भयो र 1940 मा अन्त्य भयो। अब अन्त्य हुनुको कारण उनको डेथ थियो, उनी र अरू 68 उनका फलोअर अनुयायीहरूको डेथ थियो, जो चाहिँ अरुण रिभरमा हाम फालेर मरेका थिए। योगमायाले प्राइम मिनिस्टर जुद्ध सम्झलाई एउटा चेतावनी दिइन्, अल्टिमेटम दिइन्। हामीलाई न्याय दिन्छौ भने देऊ, नत्र हामी मर्छौँ भनेर भनेकी थिइन्। यसको चाहिँ रेस्पोन्डमा जुद्ध सम्झले के चाहिँ गरे त, उल्टो आफ्नो आर्मीहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ घेरा हाल्नको लागि पठाए। त्यति बेला उनीहरू चाहिँ भागेर अरुण रिभरमा आफ्नो आत्महत्या गरे भनेर छ है। The tragedy that resulted results a stain on the government. The Nepalese authorities covered up the episode and banned all mention of her. Her campaign was thoroughly expunged from the nation's historical record and almost lost its political consciousness. But the powerful verses composed by Yogmaya, the Hazurbani, survived, and there lies the story. यो त एकदम ट्रेजेडी थियो। 68 अरू र योगमाया गरी 69 पिपल डाइड होइन, बाई जम्पिङ इन्टु द अरुण रिभर। यो चाहिँ एउटा धब्बा भयो सरकारको लागि, त्यो बेलाको सरकारको लागि चाहिँ लाज मर्दो कुरा भयो र त्यो बेलाको सरकारले यो कुरालाई कभर गर्नको लागि बाहिर नआओस् भन्नको लागि धेरै प्रयास गर्यो। सबै त्यसको चाहिँ रुटहरूलाई चाहिँ उखालेर फाल्यो। तर योगमायाले लेखेको पावरफुल भर्सेसहरू, उनको चाहिँ बाणीहरू, हजुर बाणी जसलाई भनिन्छ, त्यो चाहिँ बाँच्यो र त्यसबाट चाहिँ हामीले उनको चाहिँ आइडियोलोजीलाई हेर्न सक्छौँ भनेर भनेको छ है। अब हामी यहाँ हेरौँ, ट्रू अर फल्स भनेर छ। ए, corruption and inequality were promoted by Ranas. हो त? Let's see है त माथि general allowed corruption and inequality भनेर भनेको छ। उनले चाहिँ असमानता र घुस लिने दिनेलाई चाहिँ अलो चाहिँ थियो, तर प्रमोट चाहिँ गरेको थिएनन्। अब
त्यो बेला थियो राम्रै थियो तर प्रमोट गरेको भनेर चाहिँ ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन द्याट्स वाइ फल्स भनेर मैले भने है तर ट्रु लेखे पनि इट इज समवाट ट्रु नै है इट इज समवाट करेक्ट बी योगमाया लन्च द क्याम्पेन थ्रु आउट द कन्ट्री योगमायाले आफ्नो चाहिँ क्याम्पेन थ्रु आउट द कन्ट्री देशैभरि चाहिँ चलाएकी थिइन् हो त हो त होइन उनले चाहिँ जस्ट आफ्नो चाहिँ इस्ट नेपालमा चाहिँ चलाएकी थिइन् सो दिस इज फल्स So, this is false. The women sacrificed their life by dying into the river Ho. Yes, this is true. This is true. The incident was a disgrace for the then government Ho. यो चाहिँ के त लज्जास्पद कुरा भयो के त सरकारको लागि हो त हो दिस इज ट्रू The Rana government destroyed all her records including the हजुरबानी सबै रेकर्डहरू चाहिँ खतम गरे डिस्ट्रोय गरे तर हजुरबानी चाहिँ गर्न सकेनन् that's why this is false okay answer the following questions let's see A what were the two targets of Yogmaya योगमायाको दुईटा टार्गेट के थिए त एउटा भनेको corruption and inequality अर्को भनेको प्राइम मिनिस्टर along with the general है त के थियो त मैले पोइन्टमा लेखेँ to minimize and eliminate corruption and inequality र अर्को भनेको के त भन्दाखेरि cultural and religious operation अपरेसन भनेको चाहिँ थिचोमिचो भनेर भनेको है त माथि चाहिँ तपाईले के चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टर who along with his generals allowed corruption and inequality to prevail भनेर ठ्याक्कै त्यही पोइन्टलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त ओके बी नम्बरमा के छ त what was the purpose of Yogmaya's campaign योगमायाको क्याम्पेनको चाहिँ प्रपोज के थियो त एम के थियो त भन्दाखेरि सोशल रिफर्म गर्ने जस्टिस दिने इक्वालिटी दिने चाहिँ उनको चाहिँ एम थियो भनेर भन्ने है त ओके इट वाज टु ब्रिङ जस्टिस and social reform C what was the tragic end of the campaign को चाहिँ tragic end के थियो त भन्दाखेरि उनी सहित अरु 68 जनाले चाहिँ आफ्नो ज्यान दिएका थिए the tragic end of the campaign was Yogmaya and 68 supporters plunged into Arun River भनेर भन्ने ठीक छ ओके नेक्स्ट D number. How did Rana rulers respond to her campaign? राणाको रुलरहरूले चाहिँ उनको चाहिँ प्रोटेस्ट क्याम्पेनलाई चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गरे त भन्दाखेरि अब योगमायाले त हामीलाई जस्टिस चाहियो जस्टिस भएन भने हामी सबैजना मर्छौँ भनेर एउटा अल्टिमेटम दिएकी थिइन् तर त्यसको चाहिँ बदलामा त्यो बेलाको सरकारले के चाहिँ गर्यो त आर्मीहरू सेन्ड गर्यो हो सो राणा रुलरको रेस्पोन्ड भनेको के थियो लेखौँ राणा रुलर्स responded
The campaign by sending the army to round up the protesters. E. What is हजुरबानी? हजुरबानी भनेको के हो त? योग मायाले कम्पोज गरेको पावरफुल भर्सेसहरू हो. Okay. हजुरबानी is the collection of powerful verses composed by Yogmaya. योगमायाले कम्पोज गरेको पावरफुल भर्सेसहरू हो हजुरबानी भन्ने. ओके, यो भयो 5 into 5 10 marks को क्वेसन है. ओके, नेक्स्ट. अब हामीलाई यहाँ आर्टिकल दिएको छ, यो हेरौँ है. ओके. Image award concludes with flair. Kathmandu, October 8. Singers Deepak Bhattacharya and Kamal Khatri grabbed the limelight of the 20th Annual Image Award held in Hotel Crown Plaza, Kathmandu on Saturday. Both singers bagged 2 awards each. Bhattacharya won the Best Music Video and Best Vocals Performance Pop Male awards for his song Man Magan. Khatri's Jaunla Relema received the Best Composition of the Year and Best Song of the Year awards. The nominees contested in 18 different categories. Maya Luki Luki by Tika Prasai won the Public Choice Award, while Shreya Sotang's Manchari bagged the award for the Best Vocal Performance, Pop Female. Composer Prakash Gurung was felicitated with the Lifetime Achievement Award for his contribution in Nepali music industry for over 3 decades. Likewise, Kulman Gising, the managing director of Nepal Electricity Authority (NEA), was also conferred Personality of the Year for contributing to eliminate load shedding from the country. The event also comprised energetic performance by the Nepali folk ensemble Kutumba, Nima Subba, 1974 AD, Captain Cruz, and many other artists. 20th Annual Image Award concluded with a sizzling dance performance by actor Priyanka Karki भनेर भनेको छ. क्वाइट सिम्पल छ, सबै कुरा बुझिने नै छ है त. अब हेरौँ है त. Let's see. A. Fill in the gaps with the appropriate words or phrase from the text. टेक्स्टबाट नै झिकेर हामीले चाहिँ यहाँ appropriate word or appropriate phrase राख्नु पर्यो है. A. The award ceremony took place in कहाँ भएको छ त? Hotel Crown Plaza, Kathmandu. So what you have to write? The award took place in Hotel Crown Plaza, Kathmandu. The song that won the Best Song Award. कुन चाहिँ songले Best Song Award पाएको छ त? माथि तपाईले हेर्नुस् त. कुन songले छ त? Let me see है त. Jaunla Relaiमै है. Jaunla Relaiमै received the best composition and best song भनेर छ. So the song Jaunla Relaiमै won the best song award. C. Public Choice Award was given to the song. कुन चाहिँ songलाई Public Choice Award दिएको छ त? यहाँ you can see Maya Luki Luki. So Public Choice Award was given to the song Maya Luki Luki. यो गीत त सुन्नु नै भएको छ होला हैन सबैले. Okay. D. was honored with Personality of the Year. कसलाई त? Kulman Gisingलाई. यहाँ छ Kulman Gising, the managing director of NEA, was honored with Personality of the Year भयो. So अगाडि Kulman Gising was honored with
with Personality of the Year. E. Priyanka Karti perform an exciting dance at the end. यहाँनिर exciting sizzling dance at the end. Sizzling dance at the end भनेर यसरी लेख्नुस् 5 मा 5 नै आउँछ यहाँ काट्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन है त ओके सो लेट्स सी अर्को हेरौँ Answer the following questions. A. Who bagged the title for Best Vocal Performance in Male category? कसले त भन्दाखेरि let's see. यहाँ दीपक भद्राचार्य है सो दीपक भद्राचार्य won the title of the best vocal performance in pop male category भनेर लेख्ने मैले यहाँ चाहिँ दीपक भद्राचार्य मात्रै लेखेँ है त वज्राचार्य my bad वज्राचार्य okay B who won the award in the category of best vocal पप फिमेल भनेर भनेको छ पप फिमेल बेस्ट भोकल कसले चाहिँ जितेको छ त यहाँनेरि श्रेया सोताङ मन्चरी भन्ने गीतले जितेको छ सो तपाईले लेख्नुहुन्छ श्रेया सोताङ won the award of the best vocal performance in pop female category भनेर भन्न सक्नुहुन्छ C who was honored by lifetime achievement award कसलाई चाहिँ दिएको छ त lifetime achievement award let's see कहाँ छ त lifetime achievement award लेखेको okay composer प्रकाश गुरुङ so तपाईले लेख्नुहुन्छ composer प्रकाश गुरुङ was honored by lifetime achievement award भनेर लेख्नुहुन्छ है त composer प्रकाश गुरुङ D what does NEA stands for NEA को फुल फर्म के होला त सबैलाई थाहा छ यहाँनेरि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी NEA stands for Nepal Electricity Authority E. Why was Kulman Gising felicitated भनेर छ किन चाहिँ उनलाई सम्मान गरिएको थियो त भन्दाखेरि उनले चाहिँ to eliminate load shedding from the country हाम्रो देशबाट लोड शेडिङ इलिमिनेट गरेको कन्ट्रिब्युसनमा उहाँलाई चाहिँ फेलिसिटेसन दिएको थियो भन्ने कुरा गर्ने ठीक छ ओके कुलमान घिसिङ यसको चाहिँ मैले फुल आन्सर लेखेँ कुलमान घिसिङ was felicitated for his contribution in eliminating load shedding from the country भनेर भन्ने ठीक छ ओके यो भयो यहाँ तपाईको मार्क्स काट्ने ठाउँ कहीँ छैन 10 मा 10 नै आउँछ है यसमा ओके नेक्स्ट अर्को पनि छ यहाँ लेटर छ अब कहाँबाट कहाँलाई भनेर छ अब हामी चाहिँ बीचको बडी चाहिँ पढौँ है त डियर फ्रेड एन्ड सिल्भिया On the behalf of entire Marsden family, I would like to thank you for your unflagging support and kind condolences in recent weeks as we mourn the tragic loss of Raymond. Without wonderful friends like you to spend time with us and help with daily tasks, it would have been much more difficult for us to suffer through this very difficult period. I especially appreciated the numerous meals that you prepared and delivered to us as well as the drives to school you provided for Christine and Charlie. You can't imagine what a help that was to Carl and I as we tried to focus on Raymond's funeral arrangements while also having to deal with the media.
यहाँ के भएको रहेछ त यति पढ्दाखेरि हामीले थाहा पायौँ कि यो चाहिँ एउटा थ्याङ्क यू लेटर रहेछ। किन त भन्दाखेरि थ्याङ्क यू भनेर चाहिँ फ्रेड र सिल्भियालाई भनेको छ। फ्रेड र सिल्भियालाई चाहिँ रेमन्डको डेथको टाइममा तिमीहरूले मलाई हाम्रो फ्यामिलीलाई यति धेरै हेल्प गर्नुभएको छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू। अब के हेल्प चाहिँ गरेको रहेछ त भन्दाखेरि मिलहरू प्रिपेयर गर्नको लागि, क्रिस्टिन र चार्लीलाई चाहिँ स्कुलमा चाहिँ ड्राइभ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गरेको रहेछ, इमोसनली पनि सपोर्ट गरेको रहेछ। त्यही भएर फ्रेड र सिल्भियालाई चाहिँ मार्सडेन फ्यामिलीले थ्याङ्क यू भनेर भनेको रहेछ है। ओके, as you will understand, it is going to take some time before our family can get back to normal after this senseless tragedy. So please don't take our lack of contact during this period as any more than us taking the time we need to try to get back to some semblance of normal life. Please accept our heartfelt thanks for all that you have done. Sincerely grateful, Susan and Carl. Susan र कार्लले चाहिँ लेटर सेन्ड गरेका रहेछन् कसलाई त फ्रेड र सिल्भियालाई थ्याङ्क यू भन्दै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो विषम परिस्थितिमा रेमन्डको डेथमा यति धेरै हेल्प गरेको भएर थ्याङ्क यू भनेर सुजन र कार्लले फ्रेड र सिल्भियालाई लेटर लेखेका रहेछन् है त। ओके, सो हामी ट्रु अर फल्स गरौँ। ए, सुजन एन्ड कार्ल वुड लाइक टु थ्याङ्क फ्रेड एन्ड सिल्भिया हो है, दिस इज ट्रु। सुजन र कार्लले नै थ्याङ्क यू भनेर लेटर लेखेका हुन्। बी, they got great support in their grief from Fred and Sylvia. दुःखको समयमा, पीडाको समयमा फ्रेड र सिल्भियाले धेरै सपोर्ट पाएका थिए। Yes, this is true. Yes, this is true. C, the tragic event was the demise of Raymond. Raymond को डेथ थियो हो। यस है, लस अफ रेमन्ड भनेर यहाँनिर भनेको छ। सो दिस इज अल्सो ट्रु। दे वे गिभन द फुड बाई फ्रेड एन्ड सिल्भिया। फ्रेड र सिल्भियाले खानेकुरा फुड मिलहरू दिएका थिए हो त हो है। यहाँनिर कहाँनिर भनेको छ त मिलको बारेमा कुरा गरिएको छ है त। ओके, लेट मी सर्च। यहाँनिर meals that you have prepared भनेर भनेको छ। खानेकुरा पनि फ्रेड र सिल्भियाले चाहिँ सुजन र कार्ललाई चाहिँ दिएका थिए। ओके, सुजन एन्ड कार्ल डिडन्ट लाइक टु प्रिपेयर फुड फर देम हो र होइन। उनीहरूमा चाहिँ रेमन्डको डेथले चाहिँ एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको थियो। त्यही भएर मात्रै फ्रेड र सिल्भियाले चाहिँ हेल्प गरेका हुन्। तर हाम्रो सुजन र कार्ललाई चाहिँ खानै बनाउन नमन लाग्ने त होइन, त्यस्तो त केही पनि भनिएको छैन। सो दिस इज फल्स। एफ, क्रिस्टिन एन्ड चार्ली आर स्कुल फ्रेन्ड्स। क्रिस्टिन र चार्ली स्कुलका साथीहरू हुन् भनेर भनेको छ हो त। एफमा ट्रु हो कि फल्स हो त? दिस इज ट्रु। यहाँ चाहिँ अब ठ्याक्कै स्कुल फ्रेन्ड भन्ने कुरा छ छैन हेरौँ है त। एज वेल एज टु ड्राइभ स्कुल यु प्रोभाइडेड फर क्रिस्टिन एन्ड चार्ली। अब उनीहरू चाहिँ एउटै स्कुलमा पढ्थे, उनीहरू दाजुभाइ थिए भन्ने कुरा त्यति नखुलाएको भएर यसलाई ट्रु है। स्कुल स्टुडेन्ट्स ट्रु है। मैले स्कुल फ्रेन्ड भनेर चाहिँ पढेछु, स्कुल स्टुडेन्ट्स। यस, दिस इज ट्रु। जी, द मार्सडेन आर अनलाइकली टु गेट ब्याक टु नर्मल लाइफ हो र होइन है। उनीहरू चाहिँ छिट्टै नै नर्मल लाइफमा जति सक्दो छिटो आउन चाहिँ खोजिरहेका छन् है। रेमन्डको डेथबाट चाहिँ बाहिर निक्लेर जति सक्दो बाहिर आउन खोजिरहेका छन्। ओके, नेक्स्ट। हु रोड द लेटर टु हुम? कसले कसलाई यो लेटर लेखेको हो भनेर भनेको छ। कसले कसलाई लेखेको हो त? मैले यहाँ माथि नै लेखेँ, 8 मार्क्स ठ्याक्कै आउनु पर्यो है यो गरेपछि। ल, कसले कसलाई लेखेको हो त? सुजन र कार्लले फ्रेड र सिल्भियालाई लेखेका हुन् हो कि होइन? सो त्यही नै कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। सुजन एन्ड कार्ल
wrote the letter to Fred and Sylvia. B. When was the letter written? Letter कुन चाहिँ डेटमा लेखिएको छ त भन्दाखेरि January 15, 2019. The letter was written on भनेर भन्न सक्नुभयो. The letter was written on 15 January 2019 भयो. C. Why are Susan and Carl thankful to their friends? किन चाहिँ thankful छन् त भन्दाखेरि उनीहरूको सपोर्टको लागि. Susan and Carl are thankful to their friends for their unflagging support. For their unflagging support. D. Which family do they belong to? अब सुजन र कार्ल चाहिँ कुन चाहिँ फ्यामिलीमा बिलङ गर्छन् त? मार्स्टन फ्यामिली. They belong to Marsden family. Marsden family. E number. Why was the death of Raymond a loss for Susan and Carl? किन त भन्दाखेरि Raymond was one of the family member. एउटा चाहिँ family member थियो र अब family member हुँदाखेरि त loss त भइहाल्छ नि. हो कि हैन? So as Raymond was one of the family members of Marston family, to which Susan and Carl also belong, it was loss for them. It was a loss for them. F. What was prepared and delivered to them? उनीहरूलाई चाहिँ के चाहिँ प्रिपेयर गरेर डेलिभर गरिएको थियो त? meal हैन, खानेकुरा. meal मात्रै, meals हुँदैन. meal was prepared and delivered to them. भयो. G. What else did they have to deal with besides funeral arrangement? Funeral arrangement भन्दा बाहेक चाहिँ उनीहरूले केसँग डिल गर्नु परेको थियो त? यहाँ हेरौँ है त. यहाँ मैले ठ्याक्कै कहाँनिर देखेको थिएँ त? डिल विथ द मिडियासँग पनि डिल गर्नु परेको थियो. So they had to deal with the media besides funeral arrangements. H. Why are they writing this letter? Susan and Carl चाहिँ किन यो लेटर लेख्दैछन् त? To thank Fred and Sylvia. So they are writing this letter to thank Fred and Sylvia. भनेर यति मात्र लेख्नु भयो भने 8 मा 8 आउँछ. कहीँ मार्क्स काट्न मिल्दैन है त. Okay, 5.
One of your friends won the gold medal in the South Asian Games. Write a formal message of congratulations to be published in the newspaper using the given clues. Sabina Rai participated in South Asian Games held in Kathmandu, won the gold medal in Taekwondo under 45 kg weight, hardworking and friendly, all proud of her. Wish her further success भनेर भनेको छ। अब हामीले पत्रिकाको लागि चाहिँ लेख्नु पर्यो है, एउटा फर्मल लेटर फर्मल कङ्ग्रेचुलेसन लेटर नै लेख्नु पर्यो होइन, मेसेज लेख्नु पर्यो, कङ्ग्रेचुलेसन मेसेज लेख्नु पर्यो। ओके, यसको चाहिँ म सर्ट एन्ड स्विट एउटा लेख्छु है त। Heartily congratulations. I wish many congratulations to my friend wonderful achievement by winning the gold medal in Taekwondo under 45 kg weight in South Asian Games recently held in Kathmandu. त्यसपछि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। Good luck. Congratulations on your victory. All the family members and friends feel very proud for your achievement. Wish you all the very best in the future. Your performance was stunning भनेर तपाईले लास्टमा आफ्नो नाम जसले पब्लिस गरिदिनुहुन्छ उहाँको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी फ्रेन्ड अफ सबिना भनेर केटीएम नेपाल भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ठिक छ। ओके, नेक्स्ट। The following chart shows the monthly expenditure of Mr. Chaudhary. Write a description of it about 100 word को चाहिँ description लेख भनेर भनेको छ। अब चार्टमा के छ त, फुडको लागि 20%, ट्रान्सपोर्टेसनको लागि 10%, एजुकेसनको लागि 20%, अरू खर्चको लागि 30%, रेन्टको लागि 20% भनेर छ। अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, The given pie chart displays the monthly expenditure of Mr. Chaudhary. The chart shows his expenditure in 5 different topics. They are rent, food, transportation, education, and others. According to chart, Mr. Chaudhary spends a total 20% of his income on rent. Similarly, his expenditure in food and education is also 20% each. Likewise, he spends 10% on his transportation and remaining 30% on other expenses. The other category being the highest expense, transportation the lowest, and food, rent, education are the important expenses in between. Mr. Chaudhary, for me, seems to be very concerned person about education and lifestyle भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पनि ओपिनियन राख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा तपाईले लेख्दाखेरि कसरी लेख्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ त भन्ने कुरा छ है त। फर्स्टमा चाहिँ तपाईले यो चार्टमा चाहिँ के को बारेमा चाहिँ एक्सपेन्डिचर चाहिँ देखाएको छ त भनेर तपाईले पोइन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ। मिस्टर चौधरीको एक्सपेन्डिचर चाहिँ यो सेक्टरमा छ है भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड प्याराग्राफमा तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ त, रेन्टमा चाहिँ 20% छ, फुडमा 20%, ट्रान्सपोर्टेसनमा 10%, यति पर्सेन्टको चाहिँ छ है उसको चाहिँ इन्कमको भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि थर्ड प्याराग्राफमा के चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ त, हाइएस्ट कुन छ, लोएस्ट कुन छ,
त्यसपछि एकदमै मिडियोकर एक्सपेन्डिचर कुनमा छ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एजुकेसनमा 20% र फुडमा चाहिँ 20% देखेपछि चाहिँ उसले चाहिँ अलिकति धेरै चाहिँ फुड र चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ स्पेन्ड गर्दो रहेछ। यो चाहिँ राम्रो हो है, आफ्नो चाहिँ लाइफस्टाइल पनि मेन्टेन गर्नको लागि राम्रो, शिक्षामा त लगानी गरेको अझै राम्रो हो है मिस्टर चौधरीले भनेर यसरी पनि यु क्यान राइट इट है त, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ राइट अ डायलग in about 6 exchanges between two friends who are talking about their plan after AC भनेर छ। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई छोडिदिएँ है 6 मार्क्सको लागि। अब यसमा तपाईँले एउटा राम्रो टपिक छान्नु पर्ने हुन्छ, के को बारेमा कुरा गर्ने हो त भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ एउटा राम्रो टपिक छान्नुभयो भनेदेखि चाहिँ इट विल बी बेटर होइन। आफ्नो चाहिँ प्लान अब 10 पछि म चाहिँ कुनै ट्रेनिङ गर्छु अथवा केही चाहिँ ब्रिज कोर्सहरू पढ्छु भनेर सुरु गर्नुभयो भने एकदमै ठिक हुन्छ। र ग्रामर पनि तपाईँले चाहिँ हेर्नुपर्छ र क्वेसन सोध्ने पनि है हुनुपर्छ। म चाहिँ यस्तो गर्छु, तिम्रो चाहिँ के छ नि, वाट अबाउट यर्स भनेर यसरी सोद्धाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है त। यो 7को अलिकति लामो हुन्छ, मैले लेखिनँ है। ओके, सिमिलरली 8को पनि लेटर लेख्ने छ, दिस इज अप टु यु है। यो पनि मैले तपाईँलाई छोडिदिएँ, तर 9 नम्बर चाहिँ म तपाईँहरूको लागि गर्छु है। 9 त हाम्रो ग्रामर हो। हेरौँ है त। दिस इजन्ट वर्किङ, सप्लाई करेक्ट क्वेसन ट्याग। दिस इजन्ट वर्किङ, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ, पोजिटिभ ट्याग लेख्नु पर्यो। दिस इजन्ट वर्किङ, इज इट, इज दिस भनेर भन्नु पर्यो। दिस इजन्ट वर्किङ, इज दिस, is this? B. Helen suddenly remembered that she did her keys in the car. So suddenly remember गरिन् के त, she has left her keys in the car. He wants a computer for his birthday. अब उसलाई के चाहिँ चाहिएको हो त, कम्प्युटर चाहिएको हो। So what does he want for his birthday? What does he want for his birthday? For his birthday. Dog chase cats. यसलाई नेगेटिभमा लगाउँ, dogs don't chase cats. Don't chase cats. E. She said, I was walking down the road when I saw the accident. She said that सी अब वाज वाकिङ छ, पास्ट कन्टिन्युअस छ, पास्ट कन्टिन्युअसको पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा जान्छ। सी ह्याड बिन वाकिङ डाउन द रोड, वाकिङ डाउन द रोड, वाकिङ डाउन द रोड when she had seen the accident भयो है त। when she had seen the accident भनेर भयो। F. The money was stolen by her husband. यसलाई चाहिँ एक्टिभमा लानु पर्यो। by her husband चाहिँ एजेन्ट, यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो। her husband, यो was stolen छ भनेपछि सिम्पल पास्टमा लाग्नु पर्यो। her husband stole the money भनेर भन्नुभयो भने यसमा 6मा 6 ड्याङ्गै आउँछ है। यसमा चाहिँ कहीँ काट्न मिल्दैन। ओके, लेट्स सी। अब हाम्रो लास्ट बेस्ट एन्सर छ, चुज गर्नुपर्ने, यो हेरौँ है त। ओके, तिल्चो लेक्स लाइज इन मनाङ डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल. It is located at altitude of 4919 meters in the Annapurna range of the Himalayas and is sometimes called the lake located at the highest altitude. There are other lakes at higher altitude even in Nepal भनेर छ है. Even though there are other lakes at higher altitude even in Nepal. According to the Department of Hydrology and Meteorology, Nepal, no aquatic organism has been recorded in the lake.
has been recorded किन त पहिलादेखि अहिलेसम्म रेकर्ड छ त त्यहाँ छैन यो के त स्टिल प्रेजेन्टमा छ द्याट्स वाइ has been recorded भनेर भयो The lake is the destination of one of the most popular side hikes of the Annapurna circuit trek. The hike takes additional 3-4 days. No camping is required there. No camping is required there. Is it? भनेर हुन्छ किनकि नो क्याम्पिङ भन्ने बित्तिकै यो नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो यसको पोजिटिभ ट्याग हेर्नु पर्यो Many new lodges have been built between Manang and the lake. This has made the trekkers stay comfortably there. The locals of this area say we need government support for the development of this area. If you visit this area, you will certainly be thrilled भनेर छ है यो चाहिँ मैले सरल गरेँ यसमा चाहिँ मैले धेरै तपाईलाई एक्सप्लेनेसन दिइनँ अब तपाईले यो त हाम्रो के त एसीए को क्वेशन सल्भ भयो हामीले प्राय सबै गर्यौं है फ्री राइटिङ कति मार्क्स को त भन्दाखेरि लगभग 5 and 8 लगभग 17-18 मार्क्स को छोडेर अरु चाहिँ हामीले सबै नै गर्यौं है त र तपाईले यसरी पोइन्ट टु पोइन्ट लेख्नु होला यो जुन प्यासेज पढेर लेख्ने पनि एक मार्क्स को मात्रै हुन्छ ठ्याक्कै तपाईले आन्सर लेख्नु भयो भने मार्क्स आउँछ काट्ने ठाउँ छैन कहिलेकाहीँ म्याच द फलोइङ आउँछ ट्रू अर फल्स तपाईले थाहा भइसक्नु भयो यसरी गर्नु होला सो अब तपाईले फोकस गर्नु पर्यो तपाईलाई केमा गाह्रो लाग्छ त फ्री राइटिङमा लेख्न गाह्रो लाग्छ कि एसे लेख्न गाह्रो लाग्छ लेटर लेख्न गाह्रो लाग्छ कन्भर्सेसन लेख्न गाह्रो लाग्छ भनेदेखि त्यो तपाईले हेर्नु पर्छ है अनि तपाईले पाई चार्ट बार ग्राफ हिस्टोग्रामहरु पनि पढ्नु पर्छ है त्यसको चाहिँ एनालाइज गर्न सिक्नु पर्छ र हाम्रो ग्रामरको सेक्सन त तपाईलाई थाहा छँदैछ ग्रामर त रुल हो सजिलो पनि छ गाह्रो लाग्यो भने तपाईले नेपाल अनलाइन स्कुलको हाम्रो चाहिँ सबै ग्रामर पढाएर हामीले हालेका छौं त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त सो यो भिडियो यति भन्दै मैले यही सकाएँ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस Hello everyone, welcome to Nepal Online School. यो भिडियोमा हामी past question गर्दै छौं इंग्लिश को 2074 मा सोधिएको 1 number read the part of the poem and do the tasks भनेर भनेको छ है I wandered lonely as a cloud म बादल जस्तै एक्लै चाहिँ भौतारिए भनेर भनेको है वान्डर भनेको चाहिँ कुनै पनि डेस्टिनेसन नभई कुनै पनि एम नभई यताउति यतिकै हिड्नेलाई वान्डर भनेर भनिन्छ तर यसको टपिकले चाहिँ जति अलिकति सैडनेस देखाए पनि यो पोइम एकदमै अप्टिमिस्टिक पोइम हो एकदमै ह्यापी पोइम हो है यो पोइममा के हुन्छ त भन्दाखेरि एक दिन हाम्रो पोएट कतै जाँदाखेरि उनले चाहिँ एउटा क्राउड देख्छन् त्यो क्राउड के को हुन्छ त गोल्डन डैफोडिल को हुन्छ beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze भनेर भनेका छन् है नाच्दै खेल्दै बसेको गोल्डन डैफोडिल उनले देख्छन् त्यो डैफोडिल कस्तो थियो त तारा जस्तै चम्किलो थियो मिल्की वे जस्तै ट्विंकल गर्थ्यो नेभर एन्डिङ लाइनमा चाहिँ तन्किएको थियो आँखाले पनि नभ्याउने ठाउँसम्म देखिन्थ्यो त्यो डैफोडिल 10,000 डैफोडिल एकैचोटी उसले देख्यो भनेर भनेको छ उ त्यो देख्दाखेरि एकदमै खुशी भयो अनि त्यसपछि द वेव्स बिसाइड देम डान्स वेव हावाको वेव पनि त्यसकै सँगसँगै नाचिरहेको थियो भनेर भनेको छ र त्यस्तो राम्रो त्यस्तो ब्युटिफुल कम्पनी पाउँदाखेरि पोएटले त्यो डैफोडिललाई एकदमै मन परायो उसको चाहिँ मन मस्तिष्कमा त्यही नै डैफोडिल बस्यो डैफोडिल भनेको एक प्रकारको फूल है र उ चाहिँ कहिलेकाहीँ एकान्तमा बसिरहेको बेला पनि कराएर एकान्तमा बसिरहेको बेला पनि जुन बेला पनि
त्यो ड्याफोडिलहरू उसले चाहिँ देख्छ र त्यसले चाहिँ उसको मनमा एकदमै खुसी प्लेजर ल्याउँछ र त्यही ड्याफोडिलहरूसँग नाच्छ भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ विलियम वर्ड्सवर्थले लेखेको पोइम हो। मैले 1 बाई 1 लाइन गइनँ, जस्ट एउटा समरी टाइपको भने है। एकचोटि यो पढ्नु होला र तपाईँले बुकमा पनि पढ्नु भएको छ र धेरै पास्ट क्वेसनमा पनि सोधेको छ है। ओके, लेट्स डु क्वेसन एन्ड आन्सर। वाट डिड द स्पिकर सी एज ही वाज वन्डरिङ भनेर भनेको छ। उसले के चाहिँ देख्छ त? ऊ चाहिँ गोल्डन ड्याफोडिलहरू देख्छ। A host of golden daffodil है, wandering हो है, while he was wandering हो, so wander गरिराखेको बेला he saw a host of golden daffodils. I wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodil भनेर भनेको छ। सो उसले host of golden daffodil देख्यो भनेर भन्ने। The speaker saw a host of golden daffodils as he was wandering. B. Where did the speaker see the daffodil? उसले त्यो ड्याफोडिलहरू कहाँनेरि देख्यो त? Beside the lake, beneath the tree. He saw the daffodils beside the lake beneath the trees. C. Whom did the daffodil defeat in dance? यहाँ चाहिँ ड्याफोडिललाई चाहिँ केले डान्स कसलाई चाहिँ हरायो त भन्दाखेरि यहाँनेरि कहाँनेरि वेव भन्ने कुरा छ है। द वेव बिसाइड देम डान्स बट दे आउटडिड द स्पार्कलिङ वेव्स इन ग्ली। आउटडिड भनेको छ नि हराउनु, डिफिट भनेर भनेको। सो वेवलाई पनि ड्याफोडिलले हरायो डान्सिङमा भनेर भनेको छ। सो the daffodil defeated waves in the dance. The daffodils defeated waves in the dance. See, whose company is referred to as jocund company भनेर भनेको छ। कसको कम्पनीलाई जोकन्ड कम्पनी भनेर भनेको छ? अफ कोर्स ड्याफोडिलको कम्पनीलाई हैन। ओके, सो daffodil's company is referred to as a jocund company. D भयो E. How does the speaker feel when he has the flash of dancing daffodil? स्पिकरले कस्तो फिल गर्छ त? प्लेजर फिल गर्छ, एकदमै खुसी फिल गर्छ भनेर भन्ने। The speaker feels very happy when he has the flash of dancing daffodil. Dancing daffodil को फ्ल्यास आउँदाखेरि सम्झिँदाखेरि उ चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छ भनेर भन्ने। ओके, नेक्स्ट, read the text and do the tasks. When we reached the place, I got out of the car and walked around. There was no girl in sight. Some 100 meters away, a car with dark windows was parked on the other side of the road. On the nearby playground, some boys were playing cricket and a couple of cows were munching dried hay. I looked at my watch and started pacing up and down the road.
I looked at the car and started walking again. The car started and sped away. I again consulted my watch. 10 minutes up, no sign of any girl. I walked to my car, got into it and said, "You see, I was right. There is no one here. The girl you chatted on the internet must have been a fake," भनेर भनेको छ। जब म प्लेसमा पुगेँ, त्यहाँ पुगेँ, म आफ्नो कारबाट बाहिर निस्केँ, मैले वरिपरि हेरेँ र कोही केटीहरूलाई देखिनँ। केही 100 मिटर पर एउटा कालो विन्डो भएको डार्क विन्डो भएको कार पार्क गरेको थियो अन द अदर साइड अफ द रोड। नजिकैको ग्राउन्डमा केही केटाहरू क्रिकेट खेल्दै थिए। त्यसपछि केही गाईहरू घाँस पराल खाँदै थिए। मैले मेरो घडीलाई हेरेँ र कोही पनि थिएन। 10 मिनेट भइसक्यो, कोही पनि केटीको साइट नै थिएन, साइन नै थिएन। त्यसपछि म मेरो कारभित्र गएँ र भने, "देख्यौ त, मैले भनेको ठिक थियो, यहाँ कोही नै छैन। तिमीले त्यो इन्टरनेटमा कुरा गरेको केटी पक्कै फेक हो भनेर मैले भने भनेर भनेको छ। ओके। Next day at lunchtime, I retold the whole event to my colleague Dhruva. "So you think that some bad guy was trying to approach your daughter?" He smiled भनेर भनेको छ। So अर्को दिन मैले मेरो कलिग साथीलाई भने यो कुरा र उसले मुस्कुराउँदै भन्यो, के त तिमीलाई लाग्छ तिम्रो चाहिँ छोरीलाई कुनै नराम्रो गाईले नराम्रो केटाले चाहिँ एप्रोच गरेको हो त, गर्न खोजेको हो भनेर भन्यो भनेर भनेको छ। Why are you laughing? किन हाँस्दैछौ? Let me tell you why the girlfriend of your daughter did not appear at the meeting place. It was because her mother came with her in the car before you reached there. अब त्यो डटरको साथी किन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देखिनन् त, आइनन् त भन्दाखेरि त्यो जुन साथी आउनेवाला भनेको साथीको मदर पहिल्यै त्यो जुन अपोजिट साइडमा पार्क गरेको कारमा चाहिँ थिइन्, अगाडि नै पुगिसकेको थिइन्। The mother was watching if there was really a boy of 13. उनले चाहिँ 13 वर्षको कोही केटा छ कि त्यहाँ जुन चाहिँ भेट्नेवाला छ त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ छ कि भनेर उनले पनि खोज्दै थिइन्। But all she could see was old man with big stomach and a bald head lurking around the meeting spot. र उनले कसलाई मात्रै देखिन् त, जुन चाहिँ हाम्रो न्यारेटर छ उसलाई मात्रै देखिन्, ठुलो भुँडी, चिल्लो तालु कपाल, त्यहाँ चाहिँ मिटिङ प्लेसमा चाहिँ त्यही बसेको देखिन्। She didn't let her daughter get out of the car. She just drove the car back home. र उनले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई बाहिर निक्लिन दिनन्, किनकि उनले चाहिँ कोही भेट्नेवाला मान्छे भेटिनन्, 13 वर्षको भेटिनन् हैन, त्यही भएर उनी चाहिँ घर फिर्ता गइन् भनेर भनेको छ। अब हामीले हेर्नु पर्यो राइट ट्रू फर ट्रू एन्ड false for false. A. The narrator went to meet his daughter's friend alone in the car. The narrator went to meet his daughter's friend alone in the car. This is false. This is false. He was looking for a boy of 13. Yes, this is true. Dhruva saw his daughter's girlfriend waiting outside the car. Is this true or false? This is false. Okay, let me correct. He was not looking for a boy, he was looking for a girl. So this is false. The girl's mother had come to the meeting place before they reached there. This is true. अगाडि नै त्यो गर्लको आमा आइसकेकी थिइन्। Dhruva was the narrator's friend. Yes, this is true. है, Dhruva चाहिँ narratorको friend थियो। अब तल हेरौँ। What did the narrator see on the other side of the street? न्यारेटरले अर्को साइडमा चाहिँ के चाहिँ देख्यो त, एउटा कार जसको चाहिँ डार्क विन्डो थियो त्यो देखेको थियो। सो लेखौँ, a car with dark windows was seen by the narrator on the other side of the street. On the other side of the street. B.
हाउ लङ डिड दे वेट फर द गर्ल? कति बेर कुरे त भनेर भनेको छ यहाँनिर कहाँ 10 मिनट भनेर भनेको छ है लेट मी सो यु 10 minutes of no sign of any girl भनेपछि 10 मिनट कुरे भन्ने कुरा गर्ने so they waited for 10 minutes for 10 minutes C who according to Dhruva were in the other car भनेर भनेको छ ध्रुवको अनुसार अर्को कारमा को चाहिँ थियो त द मदर अफ द डटर्स फ्रेन्ड डटरको फ्रेन्डको चाहिँ मदर थियो भनेर भन्ने ओके सो द वुमन okay, let me write on the okay the mother of the narrator's daughter friend narrator's daughter's friend was in the other car यहाँ चाहिँ यस्तो भयो है यहाँ चाहिँ अब काहीँ चाहिँ डटर भनेर भनेको छ काहीँ चाहिँ बोय भनेर भनेको छ अलिकति यहाँ चाहिँ थोरै चाहिँ कन्फ्युजन छ यो चाहिँ हेर्नु होला है बुकको टेक्स्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो न्यारेटर चाहिँ केटाको बा हो र अर्को कारमा चाहिँ केटीको बा हो भन्ने कुरा केटीको आमा हो भन्ने कुरा छ है ओके डी वाइ डिडन्ट द वुमन लिभ हर डटर आउट अफ द कार किन त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कोही पनि उनले चाहिँ देखिनन् उनले चाहिँ जस्ट एउटा बुढो मान्छे ठुलो बुढी भएको बल हेड भएको त्यहाँ चाहिँ लर्किङ एराउन्ड द मिटिङ एरिया भनेर भनेको छ है ओके त्यही नै कुरा लेख्ने द वुमन didn't leave her daughter out of the car because she didn't see a boy of 13 जुन चाहिँ केटा 13 वर्षको उमेरको केटालाई भेट्न भनेर भनेको थियो त्यो नदेखेको कारणले उनले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई बाहिर निक्लिन दिनन् भनेर भन्ने अथवा यहाँ चाहिँ she could only see a old man with a big stomach and a bald hair lurking around the meeting place भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ describe the physique of the narrator physique भनेको उसको physical appearance कस्तो थियो त भन्दाखेरि he was old with a big stomach and bald hair and bald head okay next अब हामीले अर्को पेसेज गर्नु पर्यो जसमा छ काठमाडौँ होस्ट ग्लोबल एनिमल